माधव हे माधव माधव हे माधव माधव हे माधव माधव हे सरिची कथा बाकरी दी आज्ञा सर वीर रंगा देवी गंगाधर मेहर अविभक्त संबलपुर वर्तमान बरगढ़ आज्ञा आज्ञा बरपाली सहर जाहिंकर घर कहले भाग्यवान सिना भाग्यफल लभे अभाग्या लभे असीब भाग्यवान भाग्यफल पाए जड़े व्यक्ति गोटे फल पाई सारा परे आमे ताकू भाग्यवान कहवा कि ना से भाग्यवान हेइथिला बोली पाइला भाग्यवान पाए भाग्य से जार भाग्य अच्छी सी पाइब ना नहीं अभागा लभे असीब अभागा कपाल अशुभ कथा घटिब ए कथा पुराण पृष्ठ कोठी प्रतिपादित है से कथा को आम मीमांसा कथा पुराणा काजी से दिन क्षीर समुद्र तटरे सरिछि देवता देवता उदा नामक समुद्र
ଭିତରେ ସରିଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବାହାରିଲା କେହି କହିଲେ 14ଟା ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ବାହାରିଲା। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। 14ଟା ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନବା ନବା। ତେରଟା ହଉ 14ଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତ ସବୁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବନି ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କଥା ତ ଯାଉ ଯାଉ ସମୟ ସରି ସିଆଡକୁ ଯିବା ବହି ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ ଆଚ୍ଛା ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ହେ ରାମ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ନାରାୟଣ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ତ୍ରେତୟାରେ ଏବେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି କଣ କଣ ବାହାରିଲା ବୋଲି ବୁଝଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ରାମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ କାମଧେନୁ କୌସ୍ତୁଭସ୍ତ ସୁଧା ବିଷମ ଐରାବତଶ୍ଚ ସ୍ପରଶଃ ये कल्पवृक्ष हिंसकवरः श्रवा पारिजात असुरा ज्येष्ठे धीराघवः त्रयोदश सुरत्नानि उत्पन्नानि क्षीरसागरे आनंद रामायण कहले 13टा जिनस बाहर प्रथमे कोन बाहर रे कोन बाकरिदी आज्ञा सर लक्ष्मी सोम कामधेनु कौस्तुभस्थ सुधाविषम बड़ी रात्रि वरुण कन्या मां जगत जननी लक्ष्मी शांताणी से दिन समुद्र पृष्ठ आविर्भाव हेले आविर्भूत हेले देवता और दानवक भितर चली समुद्र मंथन मां लक्ष्मी शांताणी बाहर तांकरे आज्ञा सर से तो हेले मां देवी लक्ष्मी आउ ये जेते सब रुंडीभूत अच्छा मोर माँ मैंने ये सब हेले गृहलक्ष्मी ये मानक लक्ष्य करी आउ 4-5 दिन की 7-8 दिन बोधे रहिला सरीगला सरीजीव कार्तिक मास तापर आरंभ हबो मार्गशीर मास जयतु मंगला कमला नाग लक्ष्मी ए विष्णु का घर ए स्तोत्रटा सबुठे सुबुद्ध समस्त शुणुथे से लक्ष्मी शांताणी को कथा अच्छा अरे कहा पे झियो को पचारिले राजा वरुण अच्छा आपनकर काहेकि ना पितृदत्त कन्या झीटी क्या देबे बड़ भाई हुए तो कही पारे माँ कही पारे बड़ भौणी कही पारे घरे अन्य माने कहीं मतामत दे पारंती किंतु दायित्व बापांकर बापंती हांडी धुडुका दक्षिण ओडिशा रे कहते साग माछ बोले भोजी भात एबे त आमे साग माछ करूचे समस्त भोजी भात तृतीय दिन रे समस्तकर रिसेप्शन होउची परिला एबे चतुर्थ दिन होउची मधुसज्जा चतुर्थ दिन नव विवाहित दंपति संसार आरंभ करंती नाही मां लक्ष्मी शांताणी आज मुंड रे हाते लंबर ओढणा टाणी दे मधुसज्जापुर रे अछंती स्वयं नारायण महाप्रभु मधुसज्जापुर को आसीबे नाही अपेक्षा करिसंती मां लक्ष्मी ठाकुर एतिकी बेले जगदीश्वर जगन्नाथ कोटि कई बोल नाथ नीलाद्री बिहारी कालिया शांत विष्णु नारायण अंतपुर को आसुछन मधुसज्जापुर को आसिला बेले देखिले हाथ लंबर ओढ़ना टाणी दे कमलिनी मां लक्ष्मी शांताणी मुहबती बसिचंती अच्छा डाकिले प्रभु कमलिनी 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 लज्जा शिला नारी केमती उत्तर दो किछि उत्तर न दे नीरव भाई बस भगवान चिंता कर कहले किछि कहिबा पड़ियो ये तो सहज नारी लज्जा शिला आज जीवन प्रथम राति तेणु किछि कहू नाही मु मोआडु पते कहिबी बाकरे मन रखिथा हे मोर समस्त युवक बंधु माने मन रखिथा बाला समाज को शिक्षा दिए जीवन मधुमय हबो जीवन आनंदमय हबो जीवन रे आनंदर लहरी खेली जीव ना नहीं जी से संस्कार शिखिनी जीवनटा विश्रमय आज जगन्नाथ महाप्रभु डाकिले हाँ हाँ मोर बंधु युवक बंधु टी हसिले कहले हाँ भल कथा गोटे पड़िला तेणु आगु आम मध्य जीवन में घटियो मन रखि था भगवान डाकिले गदाधर सिंह सामंत ढुंपा बदे गाई बड़ भाई ये ढुंपा बाजियो ढुंपा ताल रे भंगाई डाकुछंती जगन्नाथ लक्ष्मी केमती डाकी ये ढुंपा तालटा हाँ तापर सब वाद्य रे आगे सब गीत रे आग गीत तापर बाजा किंतु ढुंपा रे आग बाजा पछे गीत से ढुंपा बाजा बजा ढुंपा आसी तो बड़ी सारा बायक बदश्री हेछ कोन चेष्टा करिया बजेइबो ना हां ढुंपा वाद्य ना नहीं डाकिले गदाधर सिंह सामंत केम डाकिले धर्म पत्नी के डाकंती मिठा भाषा रे आजिकली तू ता रे रा केते प्रकार खराब भाषा रे कथा होचे किंतु गदाधर सिंह सामंत कहले ना ना
ଯୁବକ ବା ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଗରୁ ଧନୀ ନଥାନ୍ତି। ଧନୀ କେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି? ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବିବାହ ହେଲା ରିମାଣ୍ଡ ଆସିଲେ ନାଇଁ ତା ପାଖରେ ଧନ ନଥାଏ ମା। ଧନ କିଏ କି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବା ଧନର ପ୍ରତୀକ। ତା ଘରକୁ ଯୋଉଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ତାପରେ ସେ ଧନୀ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସେ ଧନ ପାଇଁ ସେ କଣ ଡାକିବ ତାକୁ? ତାଙ୍କରେ ଗଦାଧର ସିଂ ସାନ୍ତ କହିଲେ ଆଉ ମୋ ଧନ ତୁ ପରାରେ ସଖୀ ଧମିଲ ଝରାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ମା ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ଓଢ଼ଣା ଟିକେ ଟେକିଲେ କହିଲା ହା ହା ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳ ଦେବତା ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମୋ ଧନ ବୋଲି ଡାକିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଲାଜ କରିବା ଠିକ ହେବ ଉଠିଲେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ରେ सखी लक्ष्मी सान्तानी जेତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଦୁଇ ହାତରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ବା ରହ 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସଖିରେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମଧୁସଜ୍ଜା ଏ ମଧୁସଜ୍ଜା ପୁରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି ନାରାୟଣ ପଚାରିଲେ ସଖୀ ମଧୁସଜ୍ଜା ପୁରରେ
स्वामी माने बा धर्म पत्नी की स्वामी माने किसी उपहार सखी कौन मागुच माग आज तुम जहाँ मागिब हाँ। निश्चय देवी प्राणनाथ हाँ हाँ ମୁଁ ମାଗିବି ନା हाँ हाँ ଆପଣ ଦେବେ ନା निश्चय देवी ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ अरे स्वामी स्त्री ଭିତରେ କଣ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିବି ନା ନା ଆପଣ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇ ମାଗିବି ହେଲେ ସଖୀ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ତମେ ଆଜି ଯାହା ମାଗିବ ବେଶ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି 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 ପ୍ରାଣନାଥ ହଁ ମୁଁ 4 ଗୋଟି ଜିନିଷ ମାଗିବି ମା ମାନେ ମୋର ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ନବା କଥା ନା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମାଗିବାର କେତେ ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଗିବେ ମାଗିଲେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବେ ଉପହାର ଦବା କଥା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ହଁ ସିଏ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମାଗିବାକୁ ବୋଲି ହଁ। ସିଏ କାଳେ 4ଟା ଜିନିଷ ମାଗିଲେ ଦେଲେ ହଁ ଗୋଟେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କାନ ଢେରି ଶୁଣ ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗ ହଁ। 4ଟା ମାଗ ନା ଆଉ? 4ଟା ମାଗିଲେ କୋଉ ଗୋଟା କାମରେ ଆଉ ଲାଗିବ ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ହେଇଯିବ ନା ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ମାଗିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ 4ଟା ଜିନିଷ ଦିଅ ଦିଅ। ଭଗବାନ ହସିଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା ହଁ। ଯଦି 4ଟା ମାଗିଛ କଣ 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 କୁହ ମୁଁ ଦେବି ତାହେଲେ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ ଆଁ? ହଁ ଆଜି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ କରିବ ପ୍ରଧାନ ଏହି ଚାରି ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋତେ ଯେ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମତେ 4 ଗୋଟି ଜିନିଷ ଦବ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋକ୍ଷ ଭଗବାନ ହସିଲେ ହସିଲେ କହିଲେ କିରେ କମଳିନୀ କମଳିନୀ। ତମେ ପରା ଗୋଟିଏ ମାଗିବା କଥା ନା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ 4ଟା ଯାକ ଦେଲେ ହବ ନା ହବ ନା ଆଉ। ହଉ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ଦେବି ହଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କଣ ମାଗିଲେ ରେ ଧର୍ମ 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 ପତ୍ନୀ ହେଲେ ହଁ ନାରୀ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ମାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧର୍ମ ଦିଅ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଦେବାରୁ ହଁ। ନାରୀ ମାନେ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ସଧର୍ମିଣୀ ଦିନେ ଧର୍ମ କରିବା ନିଷେଧ ନିଷେଧ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦକ୍ଷିଣରେ ବସିଲେ ହଁ ପତ୍ନୀ ତିଷ୍ଠତି ଦକ୍ଷିଣୀ ହଁ। ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବା ବଡ କଥା ହବ ଆଉ? ଭୁଲ ହବ ହଁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୋଉ କୋଉ କାମରେ ପତ୍ନୀ ତିଷ୍ଠତି ଦକ୍ଷିଣୀ ବେଶ ଡାହାଣ ପଟେ ବସିକିରି ପୂଜା ହଁ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ ଦେଲେ କହିଲେ ହେଲା ଧର୍ମ ନେଲେ ନାରୀ ମାନେ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ମା ହେଲେ ହେଲେ ନା ନାଇଁ ମା କରିବି ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ସୁହାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନା ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଶୋଭନୀୟ ନା ପୁରୁଷକୁ ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଲୋକ ହସିବେ ହସିବେନି ହସିବେନି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ କଣ ହୁଏ ଧର୍ମ ଦେଲି ମାଗ ମାଗ ଆଉ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ନା ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ ଦିଅ ଅର୍ଥ ଆରେ ମା ମାନେ କୁଆଡେ ଉଠିଲ ଟଙ୍କା ପଇସା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ମତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଅ ହଁ ହଁ ହସିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ। ତମେ ଭାରି ଲୋଭୀ ଆଉ ଏଇ ଟିକେ ସମୟ ହେଲା ତମର ମୋର ବାହାଘର ହେଇଛି ହେଲା। ତମେ ମନି ପର୍ସଟା ମୋର ଧରିଲଣି ଧରିଲଣି। ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ନବ ନବ। ଆଉ ଯୋଉ ବାପା ମା ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ହଁ। ଯୋଉ ବାପା ମା ପୁଅ କେତେ ବଡ ଏଡିଟିରୁ ଏଡିଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁଅର ରୋଜଗାର ଖାଇବେନି ହଁ। କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେଣି ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ତମେ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ମାଗିଲେ କେମିତି? ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରେ ପାଣି ଦେଇ ଗଛ ଲଗେଇଲା ଯେ ମୂଳେ ବସିବାକୁ ନୁହେଁ ହାତ ଆଉ କାଲି ଆସୁଛି ଏ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିକି କହୁଅଛି ମୋର ଗୋଟା ଯାକ ପାଣି ଦେଇକିରି ଯୋଉ ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଟିକେ ଏଡିଟିରୁ ଏଡିଟିଏ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଗଛ ଛାଇରେ ଟିକେ ବସିବେନି ହଁ ବା ସିଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ପୁଅର ରୋଜଗାର ଖାଇବେନି ଖାଇବେନି ତମେ ଆସିଲ କାଲି ବିବାହ ହେଇକିରି ଆସୁ ଆସୁ ହଁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ବାପ ଘର ଯାଇକି ଆସୁ ଆସୁ ମନି ପ୍ରସ୍ତାବ ଧରିଲେଣି କହିଲେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମତେ ଦିଅ ଆଉ ଏ ମୋର ମହିଷୀ ମା ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରିବେନି ବାପା ମାଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହଁ ବାପାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଚତୁର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରରୁ ଯାହା ବଳେଇକି ରଖିଦେବେ ହଁ ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ବଇଥିବେ କେଉଁଠୁ ରାଗିବେ କହିବେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଖାଲି ତାମାନେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବେନି ଦେବେନି ଦେବେ 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 ଏଟିଏମ୍ ଟା ଦେବେ ଯାହା ବଳକା ଥିବ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେବେ ସେ ରୋଜଗାର ବେଶ ବଳକା ପଇସା ତମକୁ ଦେବେ ଯାହା ନିଜ ପକେଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରଖିଥିବେ ହଁ। ସେଇଥିରେ ତୁମ ସୁଖର ସଂସାର ତମେ ଚଲେଇବ ଚଲେଇବ, ଧର୍ମ ଚଲେଇବ। ଅର୍ଥ କାମ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ କି ଛାଡି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡେ କେହି 4-4ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବେ ନା ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହଁ ହଁ
आधार कार्ड लिंक ହେଇଛି ନା ଆଉ କିଏ ଆଉ ଜଣେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ ନା ନା ଟିପ ଆଜ୍ଞା ମେଳ ଖାଇବନି ବୁଝିଲୁ ତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାରଣ ଭାଷା ସରିଲା ମୁଖ୍ୟ ନାରୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ବାବା କୁଆଡେ ଉଠିଲେ ହଁ मुख्य प्राप्त हुए नारी केतेबेले गोटे छांद पदे गाइबी बही हेले विचित्र रामायण विश्वनाथ भंगिया कोन कहले नारी मुख्य प्राप्ति हुए केतेबेले मुख्य प्राप्ति हुए आज जे युवती पति जेतेबेले हाथ में चूड़ी सिंदूर पिंधि स्वामी को कोल रे मुंड रखी से दिन स्वर्ग को जाए मोक्ष दियो निधि नारायण देवेनी महादेव देवेनी माँ दुर्गा देवेनी लक्ष्मी देवेनी आपन को मोक्ष देवे किए से स्वामी देवे ना नहीं मागुछंती लक्ष्मी देउछंती नारायण कहले देली लक्ष्मी जा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारिटा जिंस देली लक्ष्मी शांतानी माँ सेटा नहीं कोन कले संसार सब नारी मान को बांटी जा हे नारी माने तुम्हें धर्म नियो धर्म पत्नी हो जाओ तुम्हें अर्थ नियो टंका पैसा नहीं तुम घर को चलाओ तुम्हें प्रेम नियो निजर स्वामी की अति भल पाओ निज स्वामी की छाड़ी पर पुरुष मन बढ़ाओ मोक्ष नियो स्वामी कर सेवा कर स्वामी खुशी हेले तुम स्वामी को पूर्व आग आग मरिया बयस बुझिलु सरला कथा एपटे कथा हिची रखिली मा सतिके लक्ष्मी नारायण कथा एपटे समुद्र तटरे समुद्र मंथन शेष अवसर रे बाहरिला हळाहळ विष हळाहळ विष समुद्र वक्षरे व्यापी बारे लागि तीन भाग जल गोटे भाग स्थल तीन भाग जल जते विषाक्त हेला तीन भाग जल जते विषाक्त हे जीवो गोटे स्थल भाग मा रहिबो से विषर प्रभाव रे ये विष स्थल भाग मध्ये ध्वंस हो समस्त देवता माने हाहाकार करूछ ए विष बाहरिला समुद्र ए विष को नबो कियसी ए विष को कियस हरण करू का को डाकिबा विचार पड़ी देवता मान देव देव महादेव शंकर भगवान कैलाश कंदर रे अछंती महादेव शंकर भगवान को समस्त ध्यान करो देवता माने एक मन एक ध्यान एक लय रे महादेव शंकर भगवान को से जोशी गायक सम्राट विश्वनाथ पटजोशी गोटे डबल चोखी गोटे पद गाइबी शिव आसवे ना नहीं कथा आगे बुझिबो आदि शिव सती प्राणेश्वर आदि शंभु शशांक
ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ସତୀ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଶମ୍ଭୁ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଶୁଣି ହେବ ନରଖିଲେ ଡମ୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ କୈଳାସ କନ୍ଦରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀକି କହିଲେ ସଖୀରେ ଦେବତା ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି। ନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ନା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ବିପଦରେ ପଡିଛନ୍ତି ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କୈଳାସ କନ୍ଦର ଛାଡି ଚାଲିଲେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ। ଦେବତା ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କଲେ। ହରି ଓಂ ନମ ଶିବାୟ 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 ପ୍ରବାହ ପାବିତ ତଳେ ଗଳେ ବଲ ମେଲ ମିଟ ପୂଜନ ତୁମାରିକା ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଜଗତଙ୍କ ଧରଚର ଲଲାଟ କୋଟ ପାବକେ କିଶୋର ସୁନ୍ଦର ଘରେ ରତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମମ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଜି ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ହେ ଦେବଗଣ ମତେ କେଉଁ କାରଣରେ ସମସ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛ? କେଉଁ କାରଣରେ ଏତେ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲ? ପଚାରିଲା ପରେ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ନିଶାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଟିକେ ଚାରିଆଡକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଚାରିଆଡକୁ ଚାହିଁଦେଲେ। ଚାରିଆଡକୁ ଚାହିଁଦେଲା ପରେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ବିଷ ହେଇଯାଇଛି। ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ବିଷ ବ୍ୟାପି ଜଳଜନ୍ତୁ ମାନେ ଜଳ ଜୀବ ମାନେ ସବୁ ମରିକିରି ଭାସିଲେଣି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେଖିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ସମୁଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଏମିତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଉ ରହିବଟି? ତିନି ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଏ ତିନି ଭାଗ ଜଳ। ଜଳ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ହେଇଯିବ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ରହିବ ନା 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 ନା। ଏତିକି କଥା ଭକ୍ତ ମାନେ ଏତିକି ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଶିବକୁ ହରଣ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝି ଉପସ୍ଥାପନକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। କଣ କଲେ? ସମୁଦ୍ରରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିଶ୍ୱକୁ ଆପ୍ୟାୟନ କଲେ। ଆପ୍ୟାୟନ କଲା ପରେ ମଦ୍ୟ ଯେମିତି ମଦ୍ୟ ପିଇଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତୃତୀୟ ଥର ଚତୁର୍ଥ ଥର ମଦ ପିଇଲା ପରେ ତାପରେ ନିଜର ସଂଜ୍ଞା ହରେଇ ଖସି ପଡୁଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆପଣ କହିବେ ସେ ତ ଭଗବାନ ବିଷ ପିଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚେତା କାହିଁକି ପଳେଇଲା? ଆରେ ଭଗବାନ ହେଲେ କଣ କାଳିଆ ତ ଦର୍ଶନ କଲା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ପଡିଲେ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାମ କରିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ସକାଳ ପାଇଥିଲେ ରାମ ଭଗବାନ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷକୁ ପିଇ ସାରି ଆଜି ଅଚେତ ହେଇ ଖସି ପଡିଲେ ରେ। ହତଚକିତ ହତବାକ ହେଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ହାୟ ହାୟ କରୁଛନ୍ତି କି କଥା କଲା? ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ ବିଷ ହରଣ କରିବାକୁ। ଏବେ ଶିବ ବିଷ ପିଇକିରି ପଡିଲେଣି। ଶିବଙ୍କର ଚେତା ଆଉ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇବ ଶିବ କେମିତି? ଶିବଙ୍କର କେମିତି ବିଷ ହରଣ ହବ? କଣ କରିବା? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସାଇ ପଡିଶାରେ କିଛି କଳିଆ ଲୋକମା ଥାଆନ୍ତି। ତମର ସିଆଡେ ବିପଦ ପଡିଥିବ, ତମ ଘର ପଡିଯାଉ, ତମର କଣ ହେଇଥିବ, ସେ ଯାଇକି ସେ କଥା ଆର ସାହିରେ ପହଞ୍ଚେଇବନି। ଏ ଜାଣିଛ ଏମିତି ସେମିତି ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଉନ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ମାଡ ଗୋଳ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଲାଗିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଥିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ତିନି ଯୁଗର ତିନି ପୁରର ସାମ୍ବାଦିକ ତ୍ରିପୁରର ସାମ୍ବାଦିକ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ଶିବ ଏଠି ବିଷ ପିଇକି ପଡିଲେଣି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି କୈଳାସରେ, ଏ ଖବରଟା ମତେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ଆଜି କଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି, ହର ହରଣୀ
ଏଣେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ନବ ଯୁବତୀ ଆରେ ମାଳି ଖୋଜୁଥାଏ ଫୁଲ ଯେ ଅଳି ଖୋଜୁଥାଏ ଫୁଲର ମହକ ଶାଳି ଖୋଜୁଥାଏ କଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି ନାରଦ କଳି କାହିଁକି ଖୋଜନ୍ତି ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାରଣକୁ ମୁଁ ଆସିବିନି କାହିଁକି ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ନା ଏଇ ଯୋଉ 56 କୋଟି 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାରକୁ 56 କୋଟି ଯିବ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାରକୁ 52 କୋଟି ଯିବ ଗଲା ପରେ ଆଉ 4 କୋଟି ଯିବ ବଢିଲେ ଏ 4 କୋଟି ଯିବ କଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଦେବସି କଳି ଲଗେଇବି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କଳି ଲଗେଇଲି ଏ କଳି ହେଇକିରି ତ ଘରେ ରୁଷିକିରି ରହିବେ ଖାଇବେନି ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିବେ ସେଥିରେ କେତେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ବଞ୍ଚି ନା ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଣ୍ଡାର ନେଲେ ଯମ ଯାର ଯମ ତମେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଳିବ ଗୋଟେ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ କେମିତି ପାଳିବ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଖାଲି ମାରି ଚାଲିବି ଆଉ ଯମ ଖାଲି ମାରିଲା ମାରିଲା ପରେ କାନ୍ଦ ବୋବା ହବ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତିନି ଖାଇବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଟି ବଞ୍ଚିଯିବେ ଗଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଗଲେ ଯମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ହାତ ଟେକି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ନେବି ନା ତମେ କେମିତି କଣ କରିବ ନା ମୋର ତ ମାସ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଲି ଓଷା ବ୍ରତ ଆଉ ଏଠି ମାର୍ଗଶିର ଆସିବ ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ତାପରେ ସୁଦଶା ପଡିବ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ତିଥିବାର କରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ନେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଏ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାରକୁ କିଏ ନବ ଶିବ ଟେକିଲେ ହାତ ବିଷ୍ଣୁ ଟେକିଲେ ହାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହେଲା ଏକାଦଶୀ ଶିବଙ୍କର ହେଲା ଚତୁର୍ଦଶୀ ଏ ଦି ଜଣ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ନେଲେ 4 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହେଇଗଲା ଆଜି ଦେବର୍ଷି ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି କଳି ଲଗେଇବି କଳି ଲଗେଇକି ଖାଦ୍ୟ ବଢିବ ସେ ଫୋପାଡି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ଏଥିରେ ନା ନାଇଁ ଦେବର୍ଷି ବାହାରିଲେ ବଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି ବଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ହର ଘରଣୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବରଟା ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ବିଷ ପିଆଇକି ପକେଇଛନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ଭଲ ମଜା ହବ ୟା ଭାବି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେଦିନ ଆଜି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଭଜରେ ମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଭଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ନାରଦ ଋଷି ମନେ ହୋଇ ମହାକୃଷି 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 ଆରେ ଚଢି ମନ ଜାଲ देवर्षि नारद ना नहीं मन मंबरुह के सरदुति जटा भरत तंत्र परिचित पाक पिंगा सिंह स्थली रुह धरा धरेन्द्र व्रत तितकिरी महाकवि माघ शिशु बालवधम देवर्षि नारद देखिबा केमतिया केमति देखुथि ओडिया रे आपनकर प्रबंध पूर्ण चंद्र
ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ହଁ ଇଟାମାଟି ହଁ ନୟାଗଡ଼ର ଇଟାମାଟି ହଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଢେଇ ଘରର ପୁଅ ବେଶ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆଜି ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ପିଙ୍ଗଳ ଜ୍ୟୋତି ଜଟା ଭସ୍ମ ଖୁସିତେ ଜ୍ୟୋତି ଜଟା ଭସ୍ମ ଭୂଷିତେ ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ପିଙ୍ଗଳ ଜ୍ୟୋତି ଜଟା ଭସ୍ମ ଭୂଷିତେ ଜ୍ୟୋତି ଜଟା ଭସ୍ମ ଭୂଷିତେ ଆଜି କଇରି କସୁକେ ଘନ କৌশিক ঘন ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେମତେ ଘନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେମତେ ଦୟର ଚାତୁରୀ ଶେଷନ ଦୟର ଚାତୁରୀ କଳିତ କରିଛି କଳିତ ସଭାକୁ ସେ କଳିତ କରିଛି କଳିତ ସଭାକୁ ସେ କଳିତ ସମସୁ ଶେଷନ ଦୟର ଚାତୁରୀ ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଗୈରିକ ଶୃଙ୍ଗେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ବାବାଜୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗ କହିଲେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଗୈରିକ ଶୃଙ୍ଗେ ନିଘନ କୌଶିକ କୁହୁଡି କୁହୁଡି ଘନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେମତି ବେଶ ନିଘନ କହିଲେ କୁହୁଡି ଏ କଣ ହେଇଛି କିରେ ବା କରିଲି ଦେହଟା ସିନା ଗେରୁଆ କେଶ ଗୁଡା ମା ସବୁ ପାଚି ଯାଇଛି ବେଶ ଯଦୁମଣି କହିଲେ କେଶ ଗୁଡା ପାଚିନି ଯେ ଏ ଶୃଙ୍ଗ କହିଲେ ହିମାଳୟରେ ବରଫ ପଡିଲେ ବା କୁହୁଡି ହେଲେ ଯେମିତି ଗଛ ପତ୍ର ଡାଳରେ କୁହୁଡି ପୁରା ଲାଗିଲେ ପତ୍ର ଗୁଡା ସବୁ ପାଉଁଶିଆ ପାଉଁଶିଆ ଦିଶେ ଏ କେଶ ଗୁଡା ଉପରେ ସବୁ କୁହୁଡି ପଡି ଯାଇଛି ଯେ ସେଗୁଡା ସେଇଥିବି ବୋଧେ ସବୁ ଧଳା ଧଳା ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ କଣ ଦିଶୁଛି ଆଉ କଣ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଚୟର ଚାତୁରୀ ଜେସନ ଦେଶନ ନା ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ଦେବସିଂହର ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଏ ଏ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ଚୁଟି କେଶ ଗୁଡା ଦାଢି ଗୁଡା ଲମ୍ବିଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଦାଢି ଆଉ କେଶ ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଚାରି ଦିଗକୁ ବିଚୁରିତ ହେଲା ପରି ଦିଶୁଛି ହେମନ୍ତ ଦିଶୁଥିବା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ମା ମା ବୋଲି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। ବେଶ ନାରାୟଣ 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 ମା ପାର୍ବତୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଅନ୍ତପୁରରେ ନାରାୟଣ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ମା ପାର୍ବତୀ ବାହାରି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟାଳାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଶ କି କାରଣ ଆସିଲ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ହେଇଛି। ଏସବୁ କଥା ପଡିଲା ପରେ ହଁ। ଇଏ ତ ଦେବର୍ଷି କଳି ଲଗେଇବା ଲୋକ ବେଶ। ଇଏ କଳି ଲଗେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ। ସିଧା ସିଧା କଳି କଥାଟା କହିଦେଲେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମହର୍ଷି କଣ ହେଇଛି କେତେ କଣ? ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ସିଆଡେ ଶିବ ମରିଗଲେଣି କଣ କହୁଛ ହଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେଣି ନା ନା ମହର୍ଷି ହଁ ମିଥ୍ୟା କଥା ମିଥ୍ୟା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେଦିନ କଥାକୁ ବଢେଇ ଦେଲା ଜ୍ଞାନ କଥାକୁ ବାହାପିଆ ଗାଁର ଟାଉଟରିଆ ମାନେ ଯେମିତି କଥାକୁ ବଢେଇକିରି କହନ୍ତି ଦେବର୍ଷି କହିଲେ କଳିଟା ନହେଲେ ବଢିବ କି ମତେ କହିବା କୋଉଠି ମିଛ କଥା ପଡିବ କହିଲେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ପରା ମରିଗଲେ ରେ ମା ପାର୍ବତୀ ହସିଲେ କହିଲେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ମରିଗଲେ ମରିଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭଗବାନ ଆଉ? ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ ଜୟ କରିଗଲେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ମାରିବ ମିଛ କହୁଛ ଦେବର୍ଷି ହଁ ନା ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି କହୁଛି। ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ 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 ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ବେଶ ଆସ କ୍ଷୀର ଦେଖିବ। ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଦେଖିବ ହଁ, ହଁ। ମହାଦେବଙ୍କର କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ହେଇଛି ହେଇଛି। ନା ନାଇଁ? ହଁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବେଶ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ହଁ। ଆଜି ଚାଲିଲେ ହଁ। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ତଟ ତଟକୁ। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିଲେ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭାନ ବିଷ ପିଇକି ପଡିଛନ୍ତି ମୁଖରୁ ବିଷ ଉଦ୍ଗାର ହେଲାଣି ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇ ଧାର ବିଷ ଉଦ୍ଗାର ହେଇଛି ମହାଦେବ ଚେତଶୂନ୍ୟ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଥରି ଉଠିଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେ ଦେବଗଣ ସତ କୁହ ସତ କୁହ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କରିଛି Yes, କରିଛି କୁହ କୁହ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭୟରେ ଥରହର ମା ପାର୍ବତୀ
ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ସଂକଟ ତାରିଣୀ ଯେ ସିଂହ ପୃଷ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ କିଏ ବା ନ ଡରିବ? ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି କୁହ କୁହ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ ସେ କରିଛି? ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ହଉଥିବ ଭୁଲ ଠିକ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସଭାପତିଙ୍କ ଆଡେ ଅନେଇବେ। ଏ ଗାଁ ଏମିତି କଥା କେମିତି ହେଲା, ଏତେ ବଡ ବିଲ୍ କେମିତି ପାସ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଅନେଇବେ ସଭାପତିଙ୍କ ଆଡେ। ସଭାପତି ବୋଧେ କିଛି ମାଲ ପକେଇ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଡେ ସବୁ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ଇଏ ତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରେଇଥିଲା, ୟାର ଲାଗି ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ। ସବୁ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଡେ ଅନେଇଲେ। ମା ଜାଣିଦେଲେ, କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ବିଷ ପିଆଇଛୁ। କଣ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କଣ କହିଲେ? ଆଜି ବହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରରେ ତୋଲା ଆଜି ହେଲି ସ୍ୱାମୀ କି ଫେରେଇ ଦେ। ମୁଁ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ କଣ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୋଡି ଦେବି। ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଚାରିଆଡୁ କମେଇଲେ। ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ଦଶ ଦିଗପାଳ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ବିଷ ପିଇକିରି ପଡିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ତିନି ଦେବତା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ତ ବିଷ ପିଇକିରି ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନଟକୁଟିଆ କୁଆଡେ ଗଲେ ରେ? ନାରାୟଣ ତ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ, ହେ ଦେବତା ମାନେ କୁହ 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 ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆଜି ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ହସି ହସି କହିଲେ ମା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଇଏ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ହେଲା। ସେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନେଇକି ଅନ୍ତପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହଁ ସାନ ଭାଇ ବିଷ ପିଇକିରି ପଡିଛି, ବଡ ଭାଇ ମଧୁଶଯ୍ୟାପୁରରେ ବେଡରୁମରେ ଅଛନ୍ତି। ଚୁପ ରହ। ଆଜି ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଭାଇ? ତାଙ୍କରେ ଏ କଳିଯୁଗର କଥା, ଭାଇ ଭାଇର ବଡ ଭଗାରୀ, ଭାଇ ଭାଇର ବଡ ଭଗାରୀ। ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥ କର କଣ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କେବେ କାର ଭଗାରୀ ନୁହଁ, ସେ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେଶରେ ଭକତି କବିତରେ ପ୍ରୀତି ଲଭିଲେ ଅମରେ। ଭାଇ କେବେ କାର ଭଗାରୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଭାଇ କି ବଡ ଭଗାରୀ ବୋଲି ଭାବି, ଭାଇ କି ବଡ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି। ଶୁଣେ ମା ପାର୍ବତୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ପରା ବିଷ ପିଇକିରି ପଡିଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀକି ଧରି ମଧୁଶଯ୍ୟାପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଡାକିଲେ? ମା ପାର୍ବତୀ ନାଇଁ ମା ମାନେ ମୋର ତପୋଇ ରବିବାର ନୁହଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କଲା, ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଜାଣି। ଏପଟେ ସାବିତ୍ରୀ ଯମକୁ ପୂଜା କଲା, ସ୍ୱାମୀ କି ଫେରି ପାଇଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ କଲେ। ଏପଟେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଆସିବ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦଶୀ କିଏ କଲା? ପାର୍ବତୀ କଲେ। ପାର୍ବତୀ ଦୀପ ଜାଳିଲେ। କାହା ପାଇଁ ଜାଳିଲେ? ଶିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହଁ, ଦୀପଟା ଶିବଙ୍କ ବି ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସି ଠାକୁର କିଏ? ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଚତୁର୍ଦଶୀରେ ଶିବ ବିଷ ପିଇକି ସେଇଦିନ ପଡିଥିଲେ। ସବୁ ବର୍ଷ ସେଇ ଉତ୍ସବଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି। ଅର୍ଥାତ ଶିବ ପୁରାଣ ପଢା ହଉଥିବ, ଶିବ ବିଷ ପିଇକି ପଡିଲେ ସେପଟେ ଭକ୍ତମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିମାନରେ ଧରି ହରିହର ଭେଟ, ଆଜ୍ଞା ହରିହର ଭେଟ ହୁଏ ଚତୁର୍ଦଶୀ। ଆସିକି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିବେ। କେତେ ପୁରାଣ କେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁନ୍ଦର ହଉଥିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ନାରାୟଣକୁ ନେବେ ବା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେବେ, ସେଠି ହରିହର ଭେଟ କରିବେ। ତାପରେ ଶିବ ଭିତରୁ ଉଠିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ମା ପାର୍ବତୀ ଦୀପ
ଜାଣିଲା ପରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି? ଡାକିଲେ କେମିତି? କହିଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। କହିଲି ଆଜି ନିଗମ ବନିତାର ଇଏ ଫୁଲ ଭାସି ବନିତାର ଫୁଲ ଗଭା ଶିଖର ମଞ୍ଜୁ ବଞ୍ଜୁଳ କଳି ଗୁଛ ହେ ଯଦୁ ବଛ ଆସ ପ୍ରଭୁ ଆସ ପ୍ରଭୁ ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାଳି ବାଙ୍କନିଧି ପଦାଙ୍ଗୁଳି ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ମାସେ ଦିନ ଗଙ୍ଗା ନିର୍ଗତ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦର କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରୁ ଗଙ୍ଗା ନିର୍ଗତ ହେଲେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପଡିଲେ ଶିବଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା ନା ନାଇଁ ଗଲୁ ଦେଖିଆ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବୁ ଯେତେ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି କୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗା ଝରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରାଣରେ ଆଜ୍ଞା ପଢିଛେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କୋଉଠି ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରେ ନୀଳମାଧବରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ବାମ ପାଦର କନିଷ୍ଠ ଗଙ୍ଗା ନିର୍ଗତ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ତ ସେଇଠୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିବା କଥା ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଏଇଠୁ ତ ବାହାରିବା କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଅଛି ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଅଛି ସେ ଛୁଆଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହବ କହିବେ ଏଇଟା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆପଣ ପାଣି ଢାଳିକି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଂସା ଖୁରୀ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଖୁରୀରେ ପାଣିକି କାଢିଦେବେ ପାଣିକି ଖାଲି କରିଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଇଏଟା ଛୁଆଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ପୁନର୍ବାର ସେ ଛୁଆଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଠୁ ଯାଆନ୍ତି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ପାଇଁ ସେ ପାଣି ଆଣିକି ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ପାଦ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ତେଣୁ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରୁ ନଖ କୋଣରୁ ଗଙ୍ଗା ନିର୍ଗତ ହେଇଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପଡିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଶିବ ଚେତାରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆଜି ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ବିଷ ପିଇକିରି ପଡିଥିଲେ ଆମେ ତ ଗୁଣି ଗାରେଡି କରିନୁ ଆମେ ତ କେଳାକୁ ଡାକିନୁ ଆମେ ତ କୌଣସି ଗଦ ବାଟିକିରି ଦେଇନୁ ଆମେ ତ କିଛି କରିନୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେତା କେମିତି ଫେରିଲା ଶିବ ଭଗବାନ ସେଦିନ କହିଲେ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ଗୋଟେ ପାଣି ଢାଳିଲା ନା ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ଗୋଟେ ପାଣି ଢାଳିଲା ଆମେ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ବିଷପାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ସେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବିଷ ହରଣ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସାପ କାମୁଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳୁଛେ ବଞ୍ଚେଇବା ଆଜି ସରିଛି କଥା ତାହେଲେ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରୁ କଣ ବାହାରିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଲା ଜଳ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସରିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ଏବେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରୁ କଣ ବାହାରିଲା ପଣ୍ଡିତେ ବିଚାର କରିବେ
ସରିଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ଏବେ ତ୍ରେତୟକୁ ଆସିବି ବେଶ ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରିଟା କଥା କହିବି ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବସିବେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଗାଇ ସରିଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହଁ ତ୍ରେତୟାରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ସତ୍ୟରେ ପାଣି ବାହାରିଲା ତ୍ରେତୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ କଣ ଥିଲା ନା ସେଦିନ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କଲେ। କଣ ତିଆରି କଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀଟି ତିଆରି କଲେ ଆଚ୍ଛା ବାକରିଦି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସାର୍। ସୁନ୍ଦରୀଟି ତିଆରି କଲେ କଲେ କିଏ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ସେ ନା ହେଲା ଅହଲ୍ୟା 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 ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ଅହଲ୍ୟା ନାମରେ ବେଶ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ତିଆରି କଲେ କଲେ ନା ନାଇଁ ହଁ ପାଖରେ ଦି ଜଣ ଛାତ୍ର ବସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ର ସେ ଛାତ୍ର ଦି ଜଣ କିଏ ସେ କିଏ ସେ? ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଁ? ହଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦୁଇ ଜଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବେଶ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ତିଆରି କଲେ ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ କେମିତିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀଟିଏ କେମିତିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ପଦେକରେ ଗୋଟେ ପଦ କହିବି ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି ନାଇଁ ଗୋଟେ ପଦରେ କହିବି ସେ କେମିତିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଆଚ୍ଛା। ଆଜି ଏ ବାରେ ଅଛି ରଖିରେ ଇଏ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଏ ବାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେହରେ ଚାରି ଫୁଲ ଚାରି ଫଳ ଚାରି ପଶୁ ଚାରି ପକ୍ଷୀ ପରା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦେହରେ ଚାରିଟା ଫୁଲ ଅଛି ଚାରିଟା ଫଳ ଅଛି ଚାରି ପଶୁ ଚାରି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଫୁଲ କଣ କଣ ଆଉ ଜନ୍ମିଥିଲା ଅନ୍ୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ କମଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ କମଳ ଜନ୍ମିଥିଲା ଅନ୍ୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ କମଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ କମଳ ହାତ କୁମୁଦ କରାଏ ସୃଷ୍ଟି ହାତ କୁମୁଦ କରାଏ ସୃଷ୍ଟି ହାତ କୁମୁଦ କରାଏ ସୃଷ୍ଟି ହାତ କୁମୁଦ କରାଏ ସୃଷ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା 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 ଦିଶେ ସୁମୁଖୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା 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 ଦିଶେ ସୁମୁଖୀ ଆଜି ଚରଣ ଦବାକୁ ମୁନି ଶରଣ ପଶିଲେ ନାରୀ ଦେହରେ ମା ଚାରିଟି ଫୁଲ ଫୁଲ ଅଛି କଣ କଣ ନା ଜନ୍ମିଛି ଲାବଣ୍ୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ କମଳ ମୁହଁଟା ହଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଦୃଶ ନା ନାଇଁ ହାସ କୁମୁଦ କରାଏ ସୁଖୀ ହାସ କହିଲେ ହସ ହସଟା ହଉଛି କଇଁ ଫୁଲ କଇଁ ଫୁଲ ଯେମିତି ଇସତ ଲାଲ ସୁନ୍ଦରୀର ଓଠ ଦୁଇଟି ଇସତ ଲାଲ ଲାଲ ଯାହା ଫଳରେ ତାହା କଇଁ ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବେଶ କଇଁ ଫୁଲ କଇଁ ଫୁଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ସମ୍ପାଦିଛି ସୁମୁଖ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରଙ୍ଗଟା ହଉଛି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଚମ୍ପା ଫୁଲ କାଳି ନୁହଁ କି ଗୋରି ନୁହଁ ନା ହଳଦିଆ ହଁ। ଚମ୍ପା ଫୁଲଟା ହଳଦିଆ ନୁହଁ ଟିକେ ହଁ ହଳ ଆଉ କଣ ଜାରି କରିଦଉଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆଁ? ଆରେ ତୁ କହିଲୁ ଭୁଲ ହେଲା ତତେ କହିଲି ଆଉ ଜାରି କଣ କରିବି ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ହଁ ଏବଂ ଚରଣ ଜବା ହଁ ଜବା କହିଲେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବେଶ ତିନିଟା ଫୁଲ ଗଲା ହଁ ମୁହଁ ହେଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହସ ହେଲା କଇଁ ଫୁଲ ରଙ୍ଗଟା ହେଲା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଉ ଜବା କହିଲେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟା କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ପାଦ ହଁ ନାରୀର ପାଦଟା ହେଲା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଆପଣ କହିବେ ପାଦଟା କେମିତି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ହେଲା ନା ଏ ସୁନ୍ଦର ପାଦରେ ଝିଅଟି ଲାଲ ଟହ ଟହ ଅଳତା ଲଗେଇଛି ଲଗେଇଛି ଲାଲ ଟହ ଟହ ଅଳତା ଲଗେଇଲା ପରେ ମା ପାଞ୍ଚଟା ପାଖୁଡା ଅଛି ଫୁଲର ପାଞ୍ଚଟା ପାଖଡା ଅଛି ଆଉ ନାରୀର ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ସବୁ ଲାଲ ଟହ ଟହ ଅଳତାରେ ଲାଲ ଦିଶୁଛି ହଁ। ଦିଶିଲା ପରେ କବି କହିଲେ ଏଇଟା ପାଦର ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ନୁହଁ ଯେ ଇଏ ଲାଲ ଟହ ଟହ ପାଦଟା ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନାଇଁ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଗଲା ଫୁଲ ଫୁଲ ସେପଟେ ଫଳ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ମାନେ କେତେବେଳେ କୋଉ ମଞ୍ଚରେ ଶୁଣିବେ ବିଷୟ ତ ସତ୍ୟ ସରିନି କୁଆଡେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦ୍ୱାପର କଳି ସମସ୍ତେ ଲାଗିବ ଟିକେ ଟିକେ ମା ସୁନ୍ଦରୀଟେ ତିଆରି କଲା ପରେ ଏପଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଇ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହଁ ଏବାଳା ଦେହ ଅଛି ରଖି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା କରି ଗୋଟିଏ ଗଢିଲେ କି କରି
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏଇ ଲକ୍ଷେ ଥର ଖୋଜିଲେ କେମିତିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ମିଳିଲେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ନବ ନବ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଦେଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ହାତ। ଦି ଜଣ ହାତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ନେବି। ଆରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଦି ଜଣକୁ କେମିତି ଦିଆହବ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ବେଶ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ ମନେକର ପୋଷ୍ଟ 5ଟା ଅଛି 500 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲେ ହଁ। 5ଟା ପୋଷ୍ଟକୁ 500 ପିଲା କେମିତି ଦେବେ ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ ବେଶ ଏମିତି କଡା ପ୍ରୋସେସ କରିଦେବେ ହଁ। ଯେ ପାସ୍ ତ କେହି କରିପାରିବେନି ଆଉ। କରିପାରିବେନି ଆଉ। ଯୋଉ ଯୋଉ 2-4ଟା ପାସ୍ କରି ଚାକିରି ପାଇବେ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଡା ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡିବ ନବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ମଜବୁତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବେଶ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭିତରୁ ଯିଏ ପାସ୍ କରିବ ସିଏ ନବ ଆଉ। ନବ। କଣ କହିଲେ କହିଲେ। ଆଜି ବୁଲି ଧରଣୀ ଯାକେ ଆସିବ ସବୁବେଳେ ଯେ ବାମଲ ସଦା ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଇଲେ ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ ହେଲେ ବୋଲି ଧରଣୀ ଯେ ଆଗେ ଆସିବ ସପଳେ ବୋଲେ ଚଞ୍ଚଳ ବାମଲୋଚନା କହିଲେ ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯିଏ ଆଗ ପୃଥିବୀ ବୁଲିକି ଆସିବ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିକି ଯିଏ ଆଗ ଆସିବ ତାକୁ ଏ ସୁନ୍ଦରୀଟି ଦିଆଯିବ ବାହାରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବି ବସିକି ଐରାବତରେ ବସିକି ଚାଲିଲେ ପଛେ ପଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ କହିଲେ ପୃଥିବୀ କିଏ ବୁଲିକି ଆସିବ ଆଗ ଆସିବ ଯିଏ ସେ ନବ। ପୃଥିବୀ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଏତିକି ବେଳେ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଇଏ ବଚସ୍ପରୁ ଚଳିଗଲେ ଦୁଇ ଦେବୋତ୍ତମ ବ୍ୟଜନ ଚାଳନ କରୁଥିଲେ ଗୌତମ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୌତମ ଗୌତମ ଋଷି କଣ କରୁଥିଲେ ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମା ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଗୌତମ ବସିକି ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏତିକି ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆରେ ସେମାନେ ତ ଦି ଜଣ ଗଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇବେ ବୋଲି ପୃଥିବୀ ବୁଲିବାକୁ ତୁ ଗଲୁ ନା ତାଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସମାଜରୁ ପାଲା ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାହିଲ ବାବା ହଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର କଥା ସାରେ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ବିଞ୍ଚଣା ବନ୍ଦ ହଉ ନାହିଁ ଆମେ ସାର୍ ଯଦି ଟିକେ ଘୁମେଇ ପଇଲେ ବିଞ୍ଚଣା ଥୋଇ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଫେରା ସାର୍ କିଏ ମୁଁ ଏତେ ଯା ବିଞ୍ଚୁଥିବ ବସିକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିଞ୍ଚଣା ବିଞ୍ଚୁଛି ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇ ନା 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 ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ନ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି ରଖେ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟ ରଖୁ ନାହିଁ ଆମେ ନା ନାଇଁ ସେ ଯୁଗର ଶିଷ୍ୟ କେମିତିଆ ଆମେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ କେମିତିଆ ସାର୍ ଏଇପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇପଟେ ଭାଗିକିରି ଚାଲୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏପଟେ ଆଇଲେ ସାର୍ ଭେଟ ପଡିବେ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ପଚାରିବେ ବଡ କଥା ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ବିଚାର କରିବେ ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ କି ନାଇଁ ସେମିତି ସେ ସାର୍ ଏପଟେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଏଇପଟେ ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ ସାର୍ ଏପଟେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୌତମ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ତ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ଯିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ଗଲେ ଆଉ ମତେ ତ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇ ନା ଯା ଏବେ କହିଲି ଯା ଯା ପୃଥିବୀ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଆଗରେ ଆସିଲେ ତୁ ଝିଅକୁ ବାହା ନା ନାଇଁ ତମ ଛାତ୍ର ଯେ ଥରେ କହିଲେ ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ସମୀକରଣଟେ ସମାଧାନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢୁଆ ଝିଅ ମାନେ ବସିଥିବେ କିଏ ଯାଇକି ଶୋଇଲାଣି କୁଆଡେ ଶୁଣରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ମାଧବ ବାବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 3 ଧାଡି ଭିତରେ ଶେଷ କରିଦବ ତା ଉତ୍ତର ପାଇଗଲା ସେ ନା ନାଇଁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ସାର୍ ତାକୁ 5 ଧାଡି ଲାଗିବ ଆଉ 2 ଧାଡି କି 3 ଧାଡି ତାର ଅଧିକ ହବ ଯେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ତାର ତ ଛିଡୁ ନଥିବ ଯିଏ ଅଧିକ ଲେଖିବ ସେ ନମ୍ବର ଅଧିକ ପାଇବ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଗଣିତ ଯିଏ ଅଧିକ ଶୁଣେ ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ସିଏ କଣ କଲା କଣ କହିଲା ଆଜି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମହାଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ ଏଇଟା ମୂର୍ଖ ଗୁରା ପୃଥିବୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଏ ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେଇଆ ଅଛି ତା ଛଡା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କରିବା ବାଲା ଯିଏ ସେ ତ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି
ଇଏ ତ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେବେ କରିଦେବେ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଗା କଣ ପାଇଁ ବୁଲିବି କାହିଁକି ବୁଲିବି? ନା ନାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ହଁ ଚାରିପଟେ କହିଲେ ଏଇଠି ତ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଉ ବେଶ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ଚାରିପଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲି ଆସି ଆଉ ଆଗ ପଟେ ପରା ପ୍ରଣାମଟିଏ କରିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଖୁସି ହେଲେ ଯାହା ହଉ କେଡେ ଶିକ୍ଷିତ କେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଛାତ୍ର ମୋର ବାହାରିଲା ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏତେ ବଡ ବଡ ଦେବତା ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ବୁଲିବ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲି ସେମାନେ ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୌତମ ଅହଲ୍ୟା ବାହାଘର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ କରିବା ବି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା ପିଟି କେତେ ବଡ ସୁନ୍ଦରୀକି ଛାଡିଦେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ବେଶ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଝିଅ ଲେଖାରେ ମୋର ଭଉଣୀ ହବ। ଲେଖା ହବ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ବାହାଘର ନହେଲା ନହେଲେ ନାଇଁ ଛାଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନକୁ ବୁଝେଇ ରହିଲେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲମ୍ପଟଟା ନାରୀ ଲମ୍ପଟ ପର ଝିଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାର ନଜର ଖରାପ ପଡେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୃତିର ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଂଶରେ ଟିକେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ 4ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ବେଶ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରମ୍ଭା ମାନଙ୍କ ଉର୍ବଶୀ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ 4ଟା ନର୍ତ୍ତକୀ ସବୁ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛି ତଥାପି ପର ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ନଜର ନା ନାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଥିଲା ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ଡେରି କରିଦେଲି ସୁନ୍ଦରୀଟା ମତେ ମିଳିଥାନ୍ତା ବାବାଜୀ ଟାକୁ ଦେଲେ ବାବାଜୀ କଣ କରିବ ନାଇଁ କଣ କରିବ ଏ ବାବାଜୀ କଣ ଆସିଛି କଣ ଜାଣିଛି ଇଏ ତ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ଲୋକ ୟାର କଣ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କଣ ଅଛି କଣ କରିବ ହାତ ଚଢା ମାନେ ହାତ ଛଡା ମୁଁ ତ କହୁଛି ତୁ କାଇଁ କହୁଛୁ କହିବି ଇନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ କଥାକୁ ରଖିଲା ବେଶ ହେଲେ ରହ ଆଜି ନହେଲେ ନାଇଁ ଇଏ ତ ନେଇକି ଯିବ ଆଶ୍ରମକୁ ବାବାଜୀ ବାବାଜୀ କଣ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ କେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ନଥବ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ପଶିବି ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ର ମନରେ ରଖି ସବୁଦିନ ଆଶ୍ରମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶବ୍ଦ ବେଶ ଧରି କେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ ବେଶ କେତେବେଳେ କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବେଶ ଧରିକି ଆଶ୍ରମ ଚକ୍ର କାଟୁଛି ତାହେଲେ ଆଶ୍ରମରେ କେତେବେଳେ ବସିବି ମନରେ ଲୋଭ ଅଛି ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି ନା ନାଇଁ ଗୌତମ ଅହଲ୍ୟା ଚାଲିଗଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି କାମ୍ୟକ ମନରେ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରି ଗୌତମ ମହର୍ଷି ଅହଲ୍ୟାକୁ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛି ବାବାଜୀ କେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁନି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ବାବାଜୀ ଘରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବାବାଜୀ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଯିବି ନା ନାଇଁ ଏହା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆଜି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବିନି ଆଶ୍ରମ ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ରହିବି ଦେଖିବି ବାବାଜୀ କେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁନି ଯେତେବେଳେ ରହୁନଥିବ ସେତେବେଳେ ଯିବି ଆଉ ଏହା ଭାବି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମ ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ଅଛି ଯିବ ଗୌତମ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉପଭୋଗ ମନରେ ଏଇ ଲାଳସା ରଖି ଏଇଟା ପ୍ରେମିକ ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ ତା ବାଡି ପଟେ ଅସନା ହେଇଥାଉ ତା ବାଡି ପଟେ ବିଛୁଆଜି ଥାଉ ତା ବାଡି ପଟେ କଣ୍ଟା ଥାଉ ସାପ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଏ ରହ ସେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଲୁଚିକି ଥିବ କେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ଠିକ ସେଇଭଳି ଇନ୍ଦ୍ର ସେମିତି ଆଶ୍ରମ ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ଅଛି କେତେବେଳେ ଯିବେ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ନିଧି ସ୍ନାନ 4 ପ୍ରକାର ଦେବ ସ୍ନାନ ଋଷି ସ୍ନାନ ମଣିଷ ସ୍ନାନ ରାକ୍ଷସ ସ୍ନାନ ଗାଧେଇବା ଦେବ ସ୍ନାନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାଇଁ ସେ 3ଟା ରାତି କୁହନ୍ତୁ 4ଟା ରାତି କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟଟା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଋଷି ସ୍ନାନ ଋଷି ମାନେ ତାପରେ ପରେ ଗାଧାନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ମଣିଷ ଆମେ ସେତେବେଳେ କିଏ ଗାଧଉଛେ ଆମେ ଏବେ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ଗାଧଉନୁ ନା ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ମୁଁ 4ଟାରୁ ତୁ 3ଟାରୁ ଗାଧଉଥିବୁ ନା ମୋର ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ଟା ଏବେ ଜାଣିକି ବୋଧେ ଆପଣ ମାନେ ଋଷି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ସରିଗଲେ ଖାଇ ପାରୁଥିବେ ଆଉ କମଳ ଘୋଡେଇକି ଘରେ ଆଉ କେହି ଗାଧଉନଥିବେ ଜଣେ କେହି ଗାଧଉନଥିବେ ଋଷି ସ୍ନାନ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ମାନବ ସ୍ନାନ ଆଜ୍ଞା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ 7ଟା 8ଟା ପରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ସ୍ନାନ ଗାଧେଇ ଯିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଘର ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ଅଛି ଋଷି କଣ କଲେ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବ ହେଉଛି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ବହି ହେଲେ
କଚ ଦେବଯାନୀ କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାବାଜୀ କେତେବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ ବାହାରିଲେ ନା ଛାଡ଼ିବ ହେଉଛି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ତମସା ତମସା କହିଲେ ଅନ୍ଧାର ଛାଡ଼ିବ ହଉଛି ଛାଡ଼ିନି ଫିଟାଇ ଦେଉଛି ଓଢଣା ମୂଷା ଜୋସାର ରସା କବି କହିଲେ ଏ ରାତ୍ରିଟା ବା ପାହାନ୍ତା ପହରଟା ଗୋଟେ ଏ କାଳିବା ଲାଗିଛି ନାରୀ ଜଣେ ଏ ଯୋଉ ଓଢଣାଟା ଦେଇଛି ଏ ଓଢଣାଟା ହଉଛି ଅନ୍ଧାର ସେ ଯେତେ ଓଢଣାଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକି ଦବ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ଧାରଟା ଚାଲି ବଢେଇବ ତେଣୁକରି ଏ ଉଷା ରୂପକ ରାଣୀ ତାର ଫିଟାଇ ଦଉଛି ଓଢଣା ଏ ରାତି ପାହି ଆସୁନି ଯେ ଏ ଉଷା ରାଣୀ ତାର ଓଢଣାଟା ଟେକି ନାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲା ସକାଳ ପାଇ ଆସିଲା ବା ଚାରିଆଡେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟି ଆସିଲା ଯୋଉଟା ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆରେ ଫର୍ତ୍ତା ଫର୍ତ୍ତା ଏତିକି ବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୌତମ ସଖୀରେ ଅହଲ୍ୟେ ସ୍ନାନ କରି ଯିବା ସମୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ସଖୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଧି କଣ କହିଲେ କଣ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ କଣ ପ୍ରଭାତ ହେଲାଣି ରାତି ଅଛି ଏତେବେଳୁ ଯିବ ହେଲେ ସମୟ ହେଇନି ତ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି କାକର ହେଲା ଭାତ କାକର ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଥଣ୍ଡା କାକର କହିଲେ କାକର ପଡୁଛି ବାତ କହିଲେ ପବନ କହିଲେ ସଖୀରେ ପବନ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି ସକାଳ ପାଇ ଆସିଲା କାକର ସୂତ କାକର ସୂତ କାକ କହିଲେ କାଉର ସୂତ କିଏ ତେଣୁ କାକର ଛୁଆ କିଏ କୋଇଲି କାଉର ପୁଅ ହେଲା କୋଇଲି ଆପଣ କହିବେ କାଉ ପୁଅ କେମିତି କୋଇଲି ହେଲା କାଉ କୋଇଲି କିମ୍ବା ଜନ୍ମ କରିନି କାଉଟା ମୂର୍ଖ ପକ୍ଷୀସୁ କାକ ଚାନ୍ନାଳ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାକ କାଉ ହଉଛି ଚନ୍ନାଳ ସବୁବେଳେ କା 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 କରୁଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ତେଣୁ ବିଷା ଖାଉଛି କୋଇଲି କଣ କଲା କୋଇଲି ଭାରି ଚାଲାକ କହିଲା କିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗିକି ବସିବ 21 ଦିନ ଯାଏ ଉଷୁମ କରିବ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇବ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇପାରିବି କାଉଟା ମୂର୍ଖ ସେ କଣ କଲା କାଉ ଯେତେବେଳେ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କୋଇଲି ଆସିଲା ଆସିକି କାଉ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ପାରି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା କାଉ ସିଆଡୁ ଆସିଲା ତାର ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା ମୋର ଏ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଥିଲା 4ଟା କେମିତି ହେଲା କାଉର ସେ ଜ୍ଞାନ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା କୋଇଲି ଅଣ୍ଡା ଥୋଇଯିବ ନାଇଁ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ସବୁଦିନ କୋଇଲି 2-4ଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ସବୁ ଅଣ୍ଡା ମା ଏକାଠି ରହିଲା 21 ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିଲା କାଉ ଛୁଆ ଗୁଡା କା କା କଲେ କୋଇଲି ଛୁଆଟା କୁ କଲା ସେ କା କା କଲେ କୋଇଲି ଅନେଇଲା କହିଲା ଏଇଟା ତ କଣ କା କା କଣ କହୁଛନ୍ତି କୋଇଲି ମହାଚାଲା ଛୁଆଟି କେନ୍ଦ୍ର ନବ ନା ଯୋଉ ଗଛରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ତା ପାଖ ଗଛରେ ବସିକି ବୋବେଇଲା କୁ ଯେତେବେଳେ କଲା ଏ କୋଇଲି ଛୁଆ ଥିଲା ଏଠି ଗୋତ୍ର ସୁମରି କୋଇଲି ଉଡିଗଲା କହିଲା ମୋ ମା ସେଇଠି ବୋବଉଛି ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ରହିବି ଏଗୁଡା ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି କୋଇଲି ପଡିଲି କିନ୍ତୁ ଫୁଟେଇଛି କିଏ କାଉ ଫୁଟେଇଛି ତେଣୁ କାଉ ହେଲା ତାର ମା କୋଇଲି ହେଲା ତାର ପୁଅ ନା ନାଇଁ କାକର ସୂତ ଋତ ବାବାଜୀ କହିଲେ ସଖୀରେ କାଉ ବୋବେଇଲାଣି କୋଇଲି ବି ବୋବେଇଲାଣି କାକର କର ଅସ୍ତ ଗଲେଣି କାକର କହିଲେ ଶୀତଳ କର କହିଲେ କିରଣ ଶୀତଳ କିରଣ କାର ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମଳିନ ହେଇଗଲାଣି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସକାଳ ପାଇଲାଣି ସଖୀ ଗାଧେଇବାକୁ ନାଇଁ ଗୌତମ ମହର୍ଷି ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲେ ଋଷି ସ୍ନାନ ଟା କଣ 5-10 ମିନିଟ୍ ସ୍ନାନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବେ କେତେ କଥା ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ଯାହା ହଉ ବାବାଜୀ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲାଣି ଆଜି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ମିଳିଛି ବାବାଜୀ କେତେ ବେଳ 2 ଘଡ଼ି ହେଲେ ଯାଇ ଆସିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଯାଇକି ବାବାଜୀ ଆସିବେ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ କଣ କଲା ଯଦି ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇକିରି ଯିବି
ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ମହାଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବି ହେଲେ ନାରୀ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ସୁଧା ନୁହେଁ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଅସୁନ୍ଦର ହଉ, ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ଛୋଟ ହେଇଥାଉ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ତମେ ରଜା ହେଇଥା ପଛେ, ହଁ। ତମ ରଜା ତମ ଘରେ, ଆଉ ତମ ରଜାକୁ ସେ କେବେ ପସନ୍ଦ କରିବ? ନା ନା ନା। ଇନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଏ ସତୀ ଅହଲ୍ୟା ହଁ ଯଦି ମୁଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପ ଧରିକି ଯିବି, ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିକି ଏମିତି ଯିବି। ସଜବାଜ ହେଇକି, ହଁ। ସିଏ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ନା ଗୌତମଙ୍କ ରୂପଟା ମତେ ଧରିବାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଡିବ ହଁ। ନା ନାଇଁ? ହଁ। ଗୌତମଙ୍କ ରୂପ ଧରି ବେଶ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପରା କରଇ ଗମନା মধুরে ডাকিলা আশ্রম ভিতরু পুଣି ଆସିଲେ ଅହଲ୍ୟା। ଅହଲ୍ୟା ତ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ସ୍ୱାମୀ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା ପରେ ଏ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଅହଲ୍ୟା। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା କହିଲା କବାଟ ଦେଇଦେଲାଣି, କଣ କରିବି? ଠକ୍ 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 କଲେ। ଅହଲ୍ୟା ଅହଲ୍ୟା ବୋଲି ଡାକିଲା ପରେ ଅହଲ୍ୟା ଭିତରୁ ଆସିଲେ, କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ବେଶ। ଅହଲ୍ୟା କବାଟ ଖୋଲ ସଖୀ। ସ୍ୱାମୀ ଅହଲ୍ୟା କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ତମେ ତ ସ୍ନାନାର୍ଥ ଯାଇଥିଲ, ହେଲା ହେଲା ଫେରି ଆସିଲ କାହିଁକି? ଆରେ ସଖୀ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲି ସିନା, ହଁ। ହେଲେ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ତମ ମୁହଁ ମୋର ନେତ୍ର ପଟରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ତମ କଥା ମନେ ତମ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡିଲା ନା ସଖୀ। ସ୍ୱାମୀ ଆସ ନା ସଖୀ, ମତେ ପ୍ରେମ ଦାନ କର। ନା ନା ଆସ ସଖୀ। ପ୍ରଭାତ ହେଲାଣି। ଆଜି ଦେହେ ଘାରଇ ଯାର ଅନଙ୍ଗ ରାୟ ବାହାଦୁର ଆପଣଙ୍କର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାଧାନାଥ କହିଲେ ଦେହେ ଘାରଇ ଯାର ଅନଙ୍ଗ ବାଣ, ବାଣ। ଚେତନ ଅଚେତନ ସବୁ ସମାନ। ସମାନ। ଯିଏ ପ୍ରେମରେ ପଡିଲା ତାକୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ତିଥି ବାର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶନିବାର କିଛି ଆଉ କିଛି ଦିଶିବ ଦରକାର ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆଜି ହଁ। ପ୍ରଭାତ ସମୟ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗାଧେଇ ଯିବା ଲୋକ ବେଶ। ଫେରି ଆସିକି ପ୍ରେମ ମାଗୁଛ ବୋଲି ଅହଲ୍ୟା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସଖୀରେ ସ୍ୱାମୀ ସଖୀ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଗୌତମ ରୂପରେ ଅଛି, କହିଲେ ଇଏ ତ ଛାଡିବନି, ଏମିତି ସହଜେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରେମ ଦବନି। ନା ନା। ଆଉ କହିଲେ ଅଧିକେ ଚାଟୁ କଥା କହିଲେ। କେମିତି ଚାଟୁ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ବାକରି ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ସାର୍। କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳାରେ ଏଇ। ମୁଁ କି ପାରିବି ବଞ୍ଚି, କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳାରେ ମୁଁ କି ପାରିବି ବଞ୍ଚି, କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳାରେ ମୁଁ କି ପାରିବି ବଞ୍ଚି, କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳାରେ ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରେମେ ନ ପକାଅ କଣ୍ଟି, କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳାରେ ମୁଁ କି ପାରିବି ବଞ୍ଚି। ଗାୟକ କେଶରୀ ପଣ୍ଡିତ ଉଦୟନାଥ ଓହୋ ପାଲା ଜଗତରେ ଯିଏ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ନ ଶୁଣିଛି ସିଏ କି ପାଲା। ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ ଇଏ କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳାରେ ମୁଁ କି ପାରିବି ବଞ୍ଚି, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ନା ନା ନା। ତ ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରେମେ ନ ପକା କଞ୍ଚି ତ ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରେମରୁ ମତେ ଟିକେ ଦାନ କର। ଦାନ କର। କେତେବେଳେ ବାକରି ଦି ନାରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ମହିୟସୀ। କାହିଁକି? ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଛି, ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇଛି, ଗୁରୁବାର ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଝଟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କି କହିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଟେକି ଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାହା ପାଇଁ, ଏ ଅମାବାସ୍ୟା କାହା ପାଇଁ, ଏ ଗୁରୁବାର କାହା ପାଇଁ? ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ ମୋ ଉପରେ। ଧିକ୍ ମୋର ଏ ଯୌବନ, ଧିକ୍ ମୋର ଏ ମନ, ଧିକ୍ ମୋର ଏ ଦେହ, ସବୁ କଣ ହବ? ଖାଇକିରି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡି ଯାଉ ପଛେ ନାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ତ ଭଗବାନ କହିବି। କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିବି। କୋଉ କଥା କହିଲା ବେଳେ ପାଲାରେ ଶାଳୀନତା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଦିନ ନାରୀ
भगवान का हाथ सब टेकी दी बेश। स्वामी के प्रेम प्रदान करे करे एमती भी संसार रे हुए हाँ। आज अहल्या सुंदरी माने माने भाबिले बेश। ये ब्राह्म मुहूर्त हेले मध्य हाँ। ये ब्राह्म मुहूर्त रे प्रेम जदि वांछनीय नुहे तथापि मो स्वामी अभिधा अछंती। मो प्रेम प्रदान करी करिबि, करिबि। ଏହା କହି हाँ। ମନରେ ଭାବି ବେଶ। ଗୌତମ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଲେ हाँ। ଖାଲି ପରସ୍ପର हाँ। ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବା କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବେଶ। ଆଶ୍ରମର ଗୃହ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି ଅଛି। ବା ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲା ଅଛି କବାଟଟା ଖୋଲା ଅଛି ଖୋଲା ଅଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଏବଂ ଚୁମ୍ବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ହଁ ଗୌତମ ମହର୍ଷି ସ୍ନାନ କରି ଫେରି ଆସିଲେ ଗୌତମ ସିଆଡୁ ଦୂରରୁ ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି କିଏ ବେଶ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି ଘରର ବାଟଟା ଖୋଲା ଅଛି ନା ଅଛି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଘରର ବାଟଟା ଖୋଲା ଅଛି ହଁ, ହଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏଇ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେଣି ଯେ ବାବାଜୀ ଆସୁଛି ଆସିଲେ ଭାବିଲେ ଗାଧେଇ। ମରିଗଲି ଆଜି ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି ବେଶ। ବାବାଜୀ ଆସିଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ଧରା ପଡିବି ଧରା ପଡିବି। ଏହା ମନରେ ରଖି ହଁ। ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ କଣ କଲେ? ଅହଲ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଛାଡିଦେଲେ ସଖୀରେ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସଖୀ ଯାଉଛି ସଖୀ। ପ୍ରଭାତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ହଁ, ହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉଦୟ ହେଇଯିବେ ହଁ, ହଁ। ମତେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଦିନ ବେଳ ହେଇଯିବ ମିଛ ସତ କହି ବେଶ କେମିତି ଗଲା ହଁ ତାଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେମିତି ଗଲା କେମିତି ଆଜି ବିରାଡି ହୋଇନ ପରା କଳା ପଳାୟନ ଆଜ୍ଞା ଦୂରରୁ ଯେ ଦେଖୁଥିଲେ ଋଷି ଗୌତମ ଆଶ୍ରମରେ ବିରାଡିର କିସ କାମ ଅଛି ଏ ବିରାଡି ଦେଶରେ ପରା କିଏ ପଳାଉଛି ଭାବି ଗୌତମ କଥା ପରା ସବୁ ଜାଣି ସେ ପାରିଲେ ଗୌତମ ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେଲେ ବିରାଡିଟା ଝରକା ବାଟେ ଡେଇଁକି ପଳଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ବିରାଡି ବେଶ ଧରି ପଳଉଛି ଗୌତମ ଖେଳିକି ରେ ବାବାଜୀ ଆଶ୍ରମରେ ବିରାଡିର କଣ କାମ ଏଠି ତ ମାଛ ମାଂସ କିଛି ନାହିଁ ଆଶ୍ରମରେ ଏଠିକି ବିରାଡି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ମାନେ ଭାବୁଛି ଗୌତମ କମଳା ପଡୁନି କହିଦବ ଏଠି ତ ଆଇଁଷ କିଛି ନାହିଁ ଏଠିକି ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ବିରାଡି କାହିଁକି ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାଛ ନାହିଁ ନା ମାଂସ ନାହିଁ ନା ଚିକେନ ନାହିଁ କି ମଟନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବଡ ଆମିଷଟା ସେଠି ଅଛି ଓହୋ ବୁଝିପାରିଲୁ ଏଇ ସକାଶେ ଆମିଷ କୋଉଟା ଏଇ ଚିକେନ ମଟନ ଆମିଷ ଆଉ ଏଇ ମାଛ ଆମିଷ ଆଉ ଏ ସବୁ ଆମିଷ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନା କରୁଛ ଖାଇବାକୁ ସାର୍ ଇଏ ସବୁ ଜିଭା ଲାଳସା ଆମ ଜିଭା କହୁଛି ସେଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବାରଣ କରି ହଁ ଆମିଷ କୋଉଟା ହଁ ଆ ମିଷ ତାହା ହଉଛି ଆମିଷ ହଁ ନା ନାଇଁ ହଁ କେତେ ଜଣ ଆମିଷକୁ ବାରଣ କରିକି କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି ନା ନା ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଆଉ ମିଷକୁ ଛାଡିକିରି କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରିକି ମୁରୁଜ ଦଉଛନ୍ତି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ ଅଛି ଅଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରାତିରେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ସକାଳେ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରିକି ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ସେବା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ହଁ ଗାଧେଇ ସାରିଲେ କିଛି ଦେଖ! ସରିଛି କଥା ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ବେଶ ଜାଣିଦେଲେ ଗୌତମ ମହର୍ଷି ହଁ ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଛି ହଁ କହିଲେ ସେଇଠି ଠିଆ ହବ ବାସ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ହଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହବ ଠିଆ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ଜାଣିବ ଧରା ତ ପଡିଗଲା ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ହଁ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ହଁ ସରୁଛି ଭୟରେ ବେଶ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲୁ ଆଶ୍ରମକୁ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ତୁ ଆଶ୍ରମକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ ମନେ ରଖ ହଁ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ନା 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 ଆଜି ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି କରୁଛି ଆଜି ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ବେଶ ଯୋଉ ଟିକେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହଁ ଯୋଉ ଟିକେ ନାରୀ ସୁଖ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ତୁ ଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର ୟା ଘର ତା ଘର ଏଠି ସେଠି ଯାଇ ବୁଲୁଛୁ ବୋଲୁଛୁ କୋଉ ନାରୀର ଗୋଡ ଧରୁଛୁ ତ ବେଶ କୋଉ ନାରୀର ହାତ ଧରୁଛୁ ହଁ କାହାକୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ କିଏ ଯାଇକି ଗୋଡକୁ ଧରୁଥିବ କାହାକୁ ହାତ ଧରୁଥିବ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବ ନମସ୍କାର କରୁଥିବ ହଁ ହଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିବ ଏସବୁ କଥା ହଁ ହଁ ହଁ। ତତେ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବନି ନା 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 କାହିଁକି ହଁ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ବେଶ ହଁ। ଯୋଉ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତୋ ଦେହ ସାରା ଧରିକି ବୁଲୁଥିବୁ ଆଉ ବୋଲୁଥିବୁ ବୋଲୁଥିବୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲି ହଁ ତାଙ୍କ ନିଧି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଲି ହଁ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ତୋ ଦେହ ସାରା ସହସ୍ର ଯୋନି ଜନି ହେଇଯାଉ ନାରୀର ଯୌନାଙ୍ଗ ବେଶ ନାରୀର ଯୌନାଙ୍ଗ ହଁ ଦେହ ସାରା ହେଇଯାଉ ଧରିକି ବୁଲୁଥା ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେହ ସାରା ହଁ
କଣ ଢୁକଲେ ଦମୟ ଶରୀର ହେଲା ନାରୀର ଯୌନାଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଦେହ ସାରା ହେଇଗଲା ପରେ ଦେହଟା କେତେ ବଡ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥିବ ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କରିବେ ଭୟରେ ଥରୁଛନ୍ତି ଲାଜରେ ଯାଇକିରି ପଦ୍ମ ବଣ ଭିତରେ ବସିଗଲେ ପଶିଗଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ରହିଲେ ରହିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ହେ ମହର୍ଷି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ନା ତତେ ଦରକାର ନାରୀ ଲମ୍ପଟ ଭୁଲ କାହିଁ କଲୁ ନାରୀ ଲମ୍ପଟ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମନ ସହସ୍ର ଭଗବାନ ଭବ ଦଣ୍ଡିବାସ ବିଚାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା କର ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରର କାକୁତି ମିନତି ଆକୁଳ ମିନତିରେ ଗୌତମ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇକିରି ଟିକେ ଦଣ୍ଡଟା କମେଇଦେଲେ କହିଲେ ଯା ଏ ସହସ୍ର ଯୋନିଟା ଦେଖିଲେ ଲାଜ ଲାଗିବ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ଆଖି ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉ ଯୋନି ଚିହ୍ନଟା ଆଖି ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା ଦେହ ସାରା ଆଖି ହେଇଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ସହସ୍ରାକ୍ଷ ଆଜି ଅବିବେକୀ ସିନା କରିବ ଯୁକ୍ତି ଅବିବେକୀ ସିନା କରିବ ଯୁକ୍ତି ଅଭିଶାପ ରୂପେ ପାଇଛି ମୁକ୍ତି ଅଭିଶାପ ରୂପେ ପାଇଛି ମୁକ୍ତି ତାହା ବଳେ ପୂଜ୍ୟ ଅପୂଜ୍ୟ ନୀତି ତାହା ବଳେ ପୂଜ୍ୟ ଅପୂଜ୍ୟ ନୀତି କାଳ କାମ ହେଲେ କରୁଣାନିଧି କାଳ କାମ ହେଲେ କରୁଣାନିଧି ଆଜି ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣୀ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ହେଲେ କୁଳିଶ ପାଣି ସହସ୍ରାକ୍ଷ ହେଲେ କୁଳିଶ ପାଣି ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣୀ ଆସିଲେ ଗୌତମ ପଚାରିଲେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାକନିଧି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡିଗଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଥିବ ଭୟରେ ଥରୁଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୌତମ ପଚାରିଲେ ଅହଲ୍ୟା ବାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସପ୍ତମ ବେଶରେ ଆସିଛି ସ୍ୱାମୀର ଚେହେରାଟା ସିନା ବଦଳିଗଲା ତା କଣ୍ଠସ୍ୱରଟା କଣ ବଦଳିଗଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ପର୍ଶ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପରପୁରୁଷ ଆସିକି ତମକୁ ଛୁଇଁଲା ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲ ପରପୁରୁଷ ବୋଲି ମନେ ରଖ ପଥର କଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଥର ହେଇଯାଉ ପଥର ଅପଥର ପଥ କହିଲେ ବାଟ ଅପଥ କହିଲେ ଅବାଟ ନାଇଁ ତୁ ପଥର ହେଇଯା ସିଏ ଅପଥର ବା ଅବାଟରେ ସେ ଯାଉଥିଲା କିଏ ସେ ଅହଲ୍ୟା ତୁ ପଥର ହେଇଯା ଅର୍ଥାତ ବାଟର ତୁ ବାଟକୁ ଫେରି ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧାତୁ ହିସାବରେ ବା ତାକୁ ବସ୍ତୁ ହିସାବରେ କହୁଛେ ପଥର ହେଇଗଲା ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସତ୍ୟ ତୁ ଜଡ ନିର୍ଜୀବ ହେଇଯାଏ ସବୁ କଥା ପଡିଛି ଜଡ କରିଦେଲେ ବା ପଥର ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ସେ ତ ପଡି ରହିବ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ପଡି ରହିବ ସେ ତ ଏ ଦେହ ଶରୀର ଧରିକି ପଡି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ପଥର ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ସବୁ ବାତ ଭକ୍ଷା ନିରାହାରା ତପ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ କହିଲେ ବାତ ଭକ୍ଷା ନିରାହାରା ତପ୍ୟନ୍ତି ଭସ୍ମସାୟିନୀ ଅଦୃଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଆଶ୍ରମେ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟମ ଏତିକି କହିଲେ ଆଶ୍ରମେ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟମ ତରତର ହେଇକି ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲେ କିଏ ସେ ଗୌତମ ମହର୍ଷି ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଗୌତମ ମହର୍ଷିଙ୍କର ପୁଅ ସପ୍ତାନନ୍ଦ ଗୌତମ ପୁଅ ନା କଣ ସପ୍ତାନନ୍ଦ ଆସି କାନ୍ଦିଲା ମାକୁ ଧରି ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମା ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ମା ସବୁଦିନ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ମା ଆଉ କିଛି କହୁ ଜଡ ହେଇଯାଇଛି କିଛି କହୁନି ମା ସପ୍ତାନନ୍ଦ ମା ଯେତେ ଡାକୁଛି ଆଉ ଅହଲ୍ୟା ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ମା ବୋଲି ଦେଉ ନା ମୋଟି କିଏ ଗଢିଲା ସତେ ଆରେ ତାହା ଠାରୁ ବୋଲି ମଧୁର ଲାଗେ ମତେ କାନ୍ଦୁଛି ସତାନନ୍ଦ ଏତିକି ବେଳେ ପିତାଶ୍ରୀ ଗୌତମ ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ପିତାଶ୍ରୀ ମୋ ମା କଥା କହୁ ନା ନାଇରେ ଧନ ତୋ ମା ଆଉ କଥା କହିବନି ନା କାହିଁକି ପିତାଶ୍ରୀ ନା ସେ ପାପିନି ସେ ଭୁଲ କରିଛି ଦଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଇଛି ମୋ ମା ଭୁଲ କଲା ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମୁଁ କାହିଁକି ମାତୃ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି ମତେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ ମତେ କିଏ ଆଦର କରିବ ମୁଁ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଯିବି ମତେ କିଏ ସଜବାଜ କରିବ ମତେ କିଏ ସେ ସ୍ନେହ ଦବ କାନ୍ଦୁଛି ସତାନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଗୌତମ ମହର୍ଷି କହିଲେ ଧନରେ ଆଉ ମା ଫେରିବ ମା ଫେରିବା ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଯାଇ ତୋ ମା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଆଉ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଠାକୁର କୋଉ ଦିନ ଆସିବେ ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆସିବେ। ତ୍ରେତୟା କେବେ ଆସିବ ନା ଏବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ସତ୍ୟ ପରେ ଦ୍ୱାପର ଆସିବ, ଦ୍ୱାପର ଯାଇ ପରେ ଯାଇକି ତ୍ରେତୟା ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଯୁଗର ନିୟମଟା ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ପରେ କୋଉ ଯୁଗ ଆସିବା କଥା, ଦ୍ୱାପର ଆସିବା କଥା। ପ୍ରମାଣ ସତ୍ୟ ପରେ ଦ୍ୱାପର ଆସିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଣ ଥିଲା? ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ହରି ନାଁଟା କୋଉ ଯୁଗର? ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ହରି ନାଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ହେଲା ପରେ ତାପରେ କଣ ନାଁ ଅଛି? କୃଷ୍ଣ ନାଁ କୋଉ ଯୁଗର? କୃଷ୍ଣ ନାଁଟା କୋଉ ଯୁଗର? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର। ଅତଏବ ହରି ନାଁଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ହେଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ହରି କୃଷ୍ଣ ଆମେ ଗାଉଛେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ହେଲା ତା ମାନେ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଆସିଲା। ତ୍ରେତୟା ଆସିଲା। କେମିତି ତ୍ରେତୟା ଆସିଲା? ଦ୍ୱାପର ତା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ସତାନନ୍ଦ କାନ୍ଦିଲା। ଗୌତମ ପୁତ୍ର ସତାନନ୍ଦ କାନ୍ଦିଲା। ଗୌତମ ମହର୍ଷି କରି ଧନରେ ମୁଁ ତ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସିନା ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ଯୁଗକୁ କଣ ମୁଁ ଲେଉଟେଇ ପାରିବି? ଯୁଗଟା ଲେଉଟାଇବା ଭଗବାନ ଖାତର କଥା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ଭଗବାନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଯୁଗ ଲେଉଟିବ। ଆଜି କରୁଣାମୟ ହରି ଦୁଃଖ ପାରି। ପଣ୍ଡିତ ଉଦୟନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣିଆ ନିକଟସ୍ଥ ହଲିସରା ଗ୍ରାମରେ ଯାହାଙ୍କର ଘର ପାଣ୍ଡରା ସିଙ୍ଗା କହୁଛନ୍ତି ହଲିସରା ଗାଁ। ଏମିତି ପଦ୍ଧତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏପଟେ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିଥିଲା ବୋଲି ସେ ପଦଟା ମୁଁ ଗାଇଦେଲି। ଇଏ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ, ରାମ ଆସିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତେଣୁ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। କେମିତି ଡାକିଲା? ଆଜି ଜୟ ଜୟ ରଘୁପତି ରାଘବ ହେ ରାଜୀବ ଲୋଚନା। ରାମ ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ଏ ପଥର କେମିତି ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀଟା? ରାମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଜି କହିଦେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ କମଲ ରଜ ଚାହତି କୃପା କରହୁ ରଘୁବୀର। ଗୌତମ ନାରୀ ସାପ ବସ ଉପଲ ଦେହ ଧାରି ଧୀର। ଆପଣଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସ କଣ କହିଲେ? ଗୌତମ ନାରୀ ସାପ ବସ ଉପଲ ଦେହ ଧାରି ଧୀର, ଚରଣ କମଲ ରଜ ଚାହତି କୃପା କରହୁ ରଘୁବୀର। ହେ ରଘୁବୀର ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଲ ରଜ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଚରଣ ପାଦ ଧୋଇ ଟିକେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଆମେ ପୁରାଣକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ସିଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଝିଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ। ରାମ ଭଗବାନ କଣ ତାକୁ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଲେ ଗୋଡ ଟେକିକି ଗୋଇଠା ମାଇଲେ? ସମ୍ଭବ କଥା କି? ଭଞ୍ଜ ଭାରି ଚାଲାକ। ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ? ଆଜି ବାଟେ ସେ ବନରେ ପଡିଥିଲା ଦିବ୍ୟଶିଳା, ରାମ ଚରଣ ଲାଗିବେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ବିଶ୍ରାମ କଲା ପାଦଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟେକୁଛେ। ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ପାଦଟା ଆମେ ଟେକୁଛେ, ଏ ପାଦଟା ବିଶ୍ରାମ କେତେବେଳେ ପାଉଛି? ଏ ପାଦଟା କେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ପାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳେ ପକେଇ ଦଉଛେ। ପାଦଟା ଆଉ ଟେକୁଛେ, ଏ ପାଦଟା ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ କେତେବେଳେ ପାଉଛି? ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି।
ବିଶ୍ୱ ରାମଚରଣ ଅର୍ଥାତ ରାମ ଭଗବାନ ପାଦ ଟେକି ଟେକି ଚାଲୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଦଟା ବିଶ୍ରାମ କଲେ ମାନେ ଟେକିଥିବା ପାଦ ତଳେ ପକେଇଲେ ଭଞ୍ଜ ଭାରି ଚାଲାକ ହେଲେ ପାଦ ଧୂଳିଟା ଉଡିକି ଯାଇକି ଅହଲ୍ୟା ଦେହରେ ପଥର ଦେହରେ ପଡିଯିବାରୁ ସେଦିନ ପଥର ଅହଲ୍ୟାଟା ସୁନ୍ଦରୀ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନା ନାଇଁ ସିଆଡେ ଯିବିନି ଛାନ୍ଦ ତ ଗାଇଲେ ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ ଛାନ୍ଦ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଛାନ୍ଦ କେତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲିଣି ପଥରେ ପଥର ଅବଳା କହିବ କେଉଟ କହୁଛି ହେଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲିଣି ପଥରେ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଡ ବାଜିକିରି ବାଲି ପଡି ତୋଚରଣ ଆଶଙ୍କା ଉପଯୋଗ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡିବ ଆପଣଙ୍କ ବାଲି ପଡିକି ପାଦ ପଡିକିରି ସେ ନାରୀ ହେଇଗଲା ଯଦି କାଠଟା ହଉଛି ଡଙ୍ଗା ପଥରଟା ହଉଛି ନିର୍ଜୀବ କାଠଟା ଡଙ୍ଗାଟା ବି ନିର୍ଜୀବ ଯଦି ପଥରଟା ନାରୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ତ ଆଉ ଟିକେ କଅଁଳିଆ ପଥରଟା ଯେତିକି ଟାଣ କାଠଟା କଣ ସେତିକି ଟାଣ ଯଦି ପଥରଟା ଏତେ ବଡ ଟାଣ ହେଇକି ନାରୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କାଠଟା ତ ଆହୁରି ସହଜରେ ନାରୀ ହେଇଯିବ ଆହା ତାହେଲେ ବୃତ୍ତିଏ ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ ମୋ ଭେଳା ବୁଡିବ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ଯଦି ପଥରଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ନୌକାଟା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭେଳା ବୁଡିଲା କୋଉଥିରେ ମାଛ ମାରିବି ଆଉ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ମାଛ ମାରିବି ବା ମୋ ଜୀବିକା କୋଉଥିରେ କରିବି ଏଠି କହିଛି କହିବ ତ ସିଆଡେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ପାଦ ଧୂଳି ପଡିଲା ଅହଲ୍ୟା ଦେହରେ ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ହେଲା ପଚାରିଲେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଅହଲ୍ୟା କହିଲେ ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ଧୂଳି ପଡିଗଲା ସତ୍ୟରେ ବାହାରିଲା ପାଣି ତ୍ରେତୟାରେ ବାହାରିଲା ଧୂଳି ଦ୍ୱାପରରେ କଣ ବାହାରିଲା ଭାଗବତ କହିଲେ ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡୁଛି ମକରଙ୍ଗ କାନ ପଡି ବ୍ରଜ ନାରୀ ପୟରେ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ଆକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ ଆକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ନାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ଗଳୁଥିଲା କୋଉ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ସେ ମକରନ୍ଦ ଟାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଗୋପୀ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କିଏ ପଚାରିଲା ଉଦ୍ଧବ ମାନେ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଆସିଥିଲା ଗୋପପୁରକୁ ଚିଠି ଧରିକିରି ଯେ ଚିଠି ଭୁଲ କହି ଚିଠି ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ହଉଛି ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦବାକୁ ମତେ ତମେ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଟିକେ ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ଭଲ ହବ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ନାଇଁ ଆଜି ଗୋପୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ତୁମଠୁ କଣ ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମାନେ କହୁନା ଭଗବାନ ତ ମତେ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ମୋ ଆତ୍ମାଟା ଗୋପପୁରରେ ଅଛି ମୋ ଦେହଟା ଖାଲି ଏଇଠି ଅଛି ତେଣୁକରି ତୁମେ କୁହ ଗୋପୀ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କଣ କହିଲେ ବାକନିଧି ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଛି ଗୋପପୁରକୁ ପଚାରୁଛି ଗୋପମାନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଳନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଟିକେ ଟିକେ କହିବ ଗଲେ ଆମେ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲୁ ତା ପାଦରୁ ଅମୃତ ଝରୁଛି ବୋଲି ତା ପାଦକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଟୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଟିକେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଟିକେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା କହିବ ଆଉ ଆଜି କୃଷ୍ଣ କଥା ଦିନେ ପଡୁଥିଲେ ମନେ ଭାନୁ ଲାଗି ଦେନେ ନଳିନି ଭାନୁ ଲାଗି ଦେନେ ନଳିନି ଭାନୁ ଲାଗି ଦେନେ ନଳିନି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଚଲିର ପଳେର ଭିତର କେଶ ନହେ ଯୁଗ ପାରୁନି ଆହା ଉଦ୍ଧବ ଏ କହିବ କି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଆହା ଉଦ୍ଧବ କହିବଟି ଗୋପୀନାଥ ଗୋପୀ ଭାଷା ଗୋପୀ ରସ ଆହା ଗୋପୀ ଭାବ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଡି ଗଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବ ଗୋପୀ ରସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରସ ସେ ଭାବ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୋପୀ ଭଳି ନ କଲେ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ଯିଏ ଗୋପୀ ରସ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ନା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରସ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଭିତରେ ସେ ମଜେଇ ଦବ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦବ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ଥରେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଥରେ ଦେଖିବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ
ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ସବୁ ପକେଇଦେଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି ପକଉଥିବେ ଗଡି ଭାବ ଦେଖିଲେ ନଦିଆ ନବଦୀ ବଡ଼ କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା ଆଜ୍ଞା କଙ୍କଣ ହୋଇଲା ଭୋଜକୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଏ କର ପଲ୍ଲବ କନିଷ୍ଠ କହିଲେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର ମୁଦିଟା କଙ୍କଣ କହିଲେ ଚୁଡ଼ି ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲୁଣି ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆମେ ଏତେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲୁଣି ଯେ ଆମ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର ମୁଦିଟା ହାତକୁ ଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଆମ ହାତ ଗୁଡାକ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠି ଥିବା ଆହୁରି ସରୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୋଲି ଟିକେ କଥା କହିବ କଣ କହିଲେ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ଛାନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମଜେଇ ଦେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କଣ କହିଲେ କାକପୁରେ ନେଇ ପିକର ଅଣ୍ଡା ଯେ ଲୁଚି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ଦିନୁ ଦିନ ପିକ ଚତୁର ହୋଇଣ ଗୋତ୍ର ସୁମରି ଚୁଡ଼ିଗଲା ହେ ଉଦ୍ଧବ କହିବଟି ଗୋପୀନାଥ ଆମେ ଗଢେଇଲୁ ଖେଳେଇଲୁ ବୁଲେଇଲୁ ସବୁ କଲୁ ଶେଷରେ ଗୋତ୍ର ସୁମରିକି ତା ବାପା ମା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ପାଖକୁ ସେ ପଳେଇଲା ହେଲେ ତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଟିକେ ଭଲ ନୁହଁ ଅତି ଯତନରେ ଗଧକୁ ମଣ୍ଡିଲେ ସେ କି ଅଶ୍ଵସମ ହୋଇବ ବାଉଁଶ ଗଛରେ ମଳୟ ଲାଗିଲେ ସେ କି ଚନ୍ଦନ ଉଦ୍ଧବ ଆମେ ସବୁ ବାଉଁଶ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ନୁହଁ ମଳୟ ବାଜିଲେ କଣ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ହବୁ ଆମେ ଗଧ ଗୁଡାକ ଆମେ ଅଶ୍ୱ ଭଳିଆ ସଜ ହଉଥିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିକିରି ହେଲେ ଆମେ ଅଶ୍ୱ ହେଇପାରିଲୁ ଆମକୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲା ନା ନାଇଁ ଉଦ୍ଧବ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି ଉଦ୍ଧବ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଗୁଡାକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପିଲେ ଗୋପପୁର କୋଉଟା ଯେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବ ସେ ତ ଦେଖିନଥାଉ ଉଦ୍ଧବ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଦେଖିଲା ଗୋପପୁର କୋଉଟା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କଣ କହିଲେ ଆଜି ବାଳକେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆହେ ରଥି ଗୋପପୁର କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଖେଳୁଥିଲୁ ବୁଲୁଥିଲୁ କେତେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେଲା ଗଲେ ଅପୁରର ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଖେଳିଛୁ କେତେ ବୁଲିଛୁ ବିହି ବାମ ହେଲା ଗଲେ ଅପୁର ସାଙ୍ଗେ କାହୁ ଦାରୁଣ ଅପୁର ଆଇଲା ଦାରୁଣ ଅପୁର କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଆମ କାହ୍ନାକୁ ନେଇକି ରଥରେ ବସେଇକି ନେଇଗଲା ପଳେଇଲା ନା ନାଇଁ ଆଜି ଏତେ କଥା ଦ୍ୱାପରରେ ଧରିଲା ଅମୃତ କଳିରେ ଦ୍ୱାପରରେ ତ ସତ୍ୟରେ ତ ପାଦ ଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ଧରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପାଦ ଥିଲା ଧୂଳି ଝଡିଲା ଦ୍ୱାପରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଥିଲା ଅମୃତ ଝରିଲା କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ଦେଖିଛି ସେ ପାଦ ପାଦରୁ କଣ ଧରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ କିଏ କହେ ଅନ୍ଧ କିଏ କହେ ଜାତିରେ କନ୍ଧ ସନ୍ଥ କବି ଅନ୍ଧ କବି ଭୀମ ହୁଏ କିଏ ଦେଖିଛ ସେ ପାଦ ମତେ ପଚାର ମୁଁ କହିବି ଆସ ଦେଖିବ ସେ ପାଦକୁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଅନ୍ଧ କବି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ହୋଇ ପଡିଯାଇଛି କୂଅ ଭିତରେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ଡାକୁଛନ୍ତି ଭୀମାରେ ଆସ ଆମେ ତତେ ଉଠେଇଦେବୁ ନା ତମେ ମତେ କୂଅରେ ପକେଇନ ମୁଁ ମୋର ଆଖି ଅନ୍ଧ ମୁଁ ପଡିଗଲି ଯିଏ ପକେଇଛି ସିଏ ଆସୁ ମତେ ଉଠେଇବ ତମେ କଣ ମତେ ଉଠେଇବ ପଳେଇ ଯା ସନ୍ଧ୍ୟା ଘୋଟି ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ପିତୃମାତୃହୀନ ବାଳକ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇର ବାପା ମା ପିଲା ଭୀମ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି କାକା ଘିନୁଆ ଭୋଇ ଫଳରେ ଭୀମ ବଢିଛି ଘିନୁଆକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଏଇଠି କାକା ତମ ପୁତୁରା ପଡିଯାଇଛି କୂଅରେ ଯେତେ ଡାକିଲୁ ସେ ଆସିଲାନି ବୁଝିଲାନି ତମେ ଯା ଘିନୁଆ ଭୋଇ ଗଲା ଭୀମ ଡାକି ଡାକି ଯେହେତୁ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି କାକା କୋଳରେ ବଢିଛି ଯାଇକି କାକା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଧନରେ ଆହାରି ମୋ ବାପା ପରା ଆହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୂଅରେ ଅଛୁ ଦାଦା କାକା ଆପଣଙ୍କ ଦାଦା କହିଲେ ଭାଇ କାକା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଧନ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ମତେ କଣ କୂଅରେ ପକେଇଛନ୍ତି ମତେ ଯିଏ କୂଅରେ ପକେଇଛି ସିଏ ଆସିକି ମତେ କୂଅରୁ ଉଠେଇବ ମୁଁ ଉଠିବି ନହେଲେ ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରି ଆଜ୍ଞା ଭୀମ କୂଅରେ ପଡିଛି କାକା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିଲେ ମନେ ମନେ ଘରେ କେତେ ଚିନ୍ତା ପିଲାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିଲି କୂଅରେ ପଡିଛି ଶୁଖିଲା କୂଅ ଭୀମ କାନ୍ଦିଛି ଭୀମ କୂଅ ଭିତରେ ପଡି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଯଦି ସତରେ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଭୀମ ଦେଖେଇ ଦେଲା ଡାକିଲା ଜୟ ପତିତ ପାବନ ହେ ପତିତ ଯାଉଛି ଭାସି
ये भक्त हृदय बसी पतित जाऊची भासी जय पतित पावन हे पतित जाऊची भासी जय पतित पावन हे पतित जाऊची भासी पतित पावन रक्षा कर भीम भई पराकुआ भितर पड़ी कि डाकुची दिन पर राति राति पर दिन 21 दिन बीती गलानी आसुनाहांती भीम भई कांदी कांदी अस्तव्यस्त हो पड़ानी सतरे कौन आसबेनि प्रभु सतरे कौन भगवान आसबेनि मते उद्धार करबा पई वैकुंठ थरहर भगवान कर वैकुंठ थरहर भक्त मरी जीव भक्त केबे मरे ना भक्त को जेति भगवान उद्धार करियो भगवान से दिन वैकुंठ रो ओले पहुंची गले जंगल भितर भीमा भीम कहला तमे किए ना तू जहा को डाकुथि प्रभु आपण आसीचंती हां ध हाथ को ध प्रभु हाथ बढ़ेली नाई प्रभु मु हाथ धरिबी ना आउ कोन धरिबी ना से गोड़टा को टिके से पादटा को टिके धरिबी प्रभु भगवान पाद बढ़ेली भगवान पाद बढ़ेली भीम हाथ रे धरिबा को जाउची पाद को छुई पारुनी पाद को छुई पारुनी देखुची पाद किंतु पाद को छुई पारुनी ये पाद पानी नाही ताकू धरिबो की ये पाद पानी नाही ताकू धरिबो की पाद पानी नाही ताकू धरिबो की भक्त विश्व स्वरूप हे मनर स्वरूप हे मत ब्रह्म स्वरूप हे मत ब्रह्म स्वरूप देखा दो दया पाद पानी नाही ताकू धरिबो की अरे पाद पानी नाही ताकू धरिबो की पाद पानी नाही तांको पेट अंटा पिटाई करूची गोटा 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 नर देह धरी तांको नर देह धरी तांको नर देह धरी तांको नर देह धरी तांको करिबो के पाद पानी नाही तांको धरिबो भगवान को छुईब कि देवता आज्ञा पाद अच्छी चलुचंती पाद पृथ्वी रे लागे ना आखि रे पलक पड़े ना मालटा के मौले ना देह रे धूली बसे ना छाई पड़े ना देवता लक्षण पादटा को भीम केमती छुईब पादटा को खाली देखु भगवान माया प्रभु आपण मो पाखे माया कले मो कोन आपण को जीति पारी आपण माया छाड़ी दे ठीक मानव रूप में मते देखा भगवान शंख चक्र गदापत देखे देह छाड़ी देले पादटा को भीम धरी माया प्रभु लेहि देला परे पाद मनीष बा भगवान जते स्तब्ध हेले प्रकृतिस्थ हेले चित्र रूप को फेरी आसिले पाद को भीम धरी वंदना जीवन भीम भई जीवन प्रथम गीत वंदना पाद पद्म को ध्याई और ध्याई स्वामी मु धरी से समस्त स्वामी बापर स्वामी पुअर स्वामी स्त्री स्वामी झीर स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी जगत जागर समस्त स्वामी आज ध्याई स्वामी पैर पाद को धरी भीम मुंड लगे कौन पादर धरुची जालागी गड़ुची जीवन नंदी घोष केड़े मधुर तुम नाम रूपक रस ये कली जुगरे नाम रस आस्वादन करुछे आमे समस्ते कलिरे कृष्ण मूर्ति भगवान केवल नाम संकीर्तन
ପଦେ ଗାଇଦେବି ହଁ। ସେଠି ସାରିବି। ଆଜି କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ଅବିଦ ଲାଗି ଗଡ଼ୁଛି ଲାଗି ଗଡ଼ୁଛି ଏ ଜୀବନର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ 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 ଲାଗି ଗଡ଼ୁଛି ଲାଗି ଗଡ଼ୁଛି ଲାଗି ଗଡ଼ୁଛି ଲାଗି ଗଡ଼ୁଛି ଜୀବନର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ କେଡ଼େ ନାମ ରସ ଥରେ ପାନ କଲା ପରେ ହୃଦୟ ହୁଏ ସୁନାମା ହେ ମଣିମା ହୃଦୟ ହୁଏ ସୁନାମା ହେ ମଣିମା ହୃଦୟ ହୁଏ ସୁନାମା ଆଜି ସଙ୍ଗାତ ସୁଖରେ ବସନ୍ତର ଧାରେ ପାଶୋରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୀମା ହେ ମଣିମା ପାଶୋରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୀମା ହେ ମଣିମା ପାଶୋରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୀମା କୋଟି ନମକୁ କୋଟି ନମକୁ କୋଟି ନମକୁ କୋଟି ନମକୁ କୋଟି ନମକୁ ପ୍ରଭୁ କୋଟି ନମକୁ କୋଟି ନମକୁ କୋଟି ନମକୁ କୋଟି ନମକୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନାମ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି କୋଟି ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାରି ପରା ଉଡ଼ିଯାଏ ସେଦିନ ଏ କୋଟି ଜନମକୁ କୋଟି ଜନମକୁ କୋଟି ଜନମକୁ କୋଟି ଜନମକୁ ଆତ୍ମା ସାରି ହୁଏ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ କେଡ଼େ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ହେ ସତ୍ୟ ବୀର ଆଲା କରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୀତ ଦେଖା କର ଆଜି ଗାଁରେ ଧରି ଅନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଏ ଧରିତ୍ରୀ ତାମର ଜାଣି ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ମହିମା କରିଲି ମହନନ ମନରେ ବସିଥିବେ ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁଜନ ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦେବେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ମନମାଳି ଏହି ଠାରୁ ଅନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ଗିରିରାୟ ବାପା ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଦେ ଆଶୀର୍ବାଦ କୋଡ଼ି ଦିଅ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଜାଣ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ